Shall we pray? Loving, gracious, merciful Heavenly Father, the highly exalted, wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is King of kings and Lord of lords, yet he came into this wicked and perverted world to save a sinner like me and many others. Lord, we thank and praise Thee for this evening time, that Thou hast been so gracious to us to approach Thine holy presence. Lord, we thank and praise Thee for Shalom Prayer House and all the families who are having fellowship here these days, Lord. Because of this pandemic virus, we are unable to gather physically. That's why, Master, we are trying to reach our dear people over the online and over these videos, Lord, and also our youth. Lord, this evening, as we pray for this youth meeting, we look unto Thine throne of grace, because Thou art our Lord, our Master, our guide, and our leader. Lord, without Thee we can do nothing. So, Lord, in all humbleness, we bring ourselves under Thine headship, that Thou may take charge of us, lead us and guide us in this meeting. Lord, we pray that in all aspects, Thou may take care of us. Thou may help us in singing. Thou may help us in giving the message. Lord, we especially pray for our dear brother who has obliged to deliver the youth message this evening. Bless him abundantly, anoint him afresh, and use him for Thy glory. We also pray for the singers, pray for the music. Lord, everything may work together for good. We also pray for this entire system and even internet or even peer system. Everything may work together, Master. There may not be any interruptions in between. There may not be any hindrances. Lord, we bind all the powers of darkness in the mighty, wonderful name of our Lord Jesus Christ, who has given for ourselves on the cross of Calvary. Once again, we bring ourselves under the sprinkling blood of the everlasting covenant. Wash us thoroughly, sanctify us, use us only as Thine instrument. Lord, we pray for this brother. Thou may use him as Thine mouthpiece this evening. Thine heavenly wisdom may be granted to him. Lord, we commit this entire system into Thine loving hands and care, and offer this prayer in the precious and wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. నమ్మకమైన నా ప్రభు నిన్ను
షాలిమ్ ప్రేయర్ హౌస్ విశ్వాసులందరికీ కూడా, మరి ముఖ్యంగా యవనస్తులందరికీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో దేవుని వాక్యము ధ్యానించుకుంటూ గాను తెస్సలోనికలకు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 11వ వచనాన్ని అందరం కలిసి చదువుకుందాం. తెస్సలోనికలకు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 11వ వచనం. తన రాజ్యమునకును మహిమకును మిమ్మల్ని పిలుచుచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకొనవలనని మేము మీలో ప్రతివాన్ని హెచ్చరించుచు, ధైర్యపరచుచు, సాక్ష్యమిచ్చుచు, తండ్రి తన బిడ్డల ఎడల నడుచుకున్న రీతిగా మీలో ప్రతివాని ఎడల మేము నడుచుకుంటామని మీకు తెలియను. ఇందులో మన 11వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే, తన రాజ్యమునకును మహిమనకును మిమ్మల్ని పిలుచుచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకొనవలెను. చదవబడినటువంటి వాక్య భాగాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును కనుక దేవుడు మనందరితో మాట్లాడినట్లుగా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఈ యొక్క సమయాన్ని దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా చేయనట్లుగా ప్రభు సహాయం కొరకే ప్రార్థనలో వేచుందాం. ప్రార్థించుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడు, మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, నమ్మకమైన దేవ, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి నమ్మకమైన నామంలో నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో తండ్రి ప్రభా, మరి షాలేము ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా జరిగేటటువంటి పరిచర్యలో భాగంగా యవనస్తుల కూడికని మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు వందనాలు. నీ దాసుడు ఇమానియల్ గారు, ఆంటీ గారు చేస్తున్నటువంటి పరిచర్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి పరుస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ వస్తున్నాం. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో నీ బిడ్డల ముందు నిలబడటానికి మీరు నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఆధిక్యత కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాయి. ఇక్కడ చేరి వచ్చినటువంటి బిడ్డలందరికంటే ఏమాత్రం కూడా యోగ్యును కానని, బలహీనునని మీ సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటూ వస్తున్నాను. నా యోగ్యతను, నా బలహీనతలను ఎరిగినవాడు నీవే. నిత్య జీవ మాటలు కలిగినటువంటి వాడు తండ్రి. నా మాటలు ఎవరిని కూడా తృప్తిపరచలేవు, ఎవరికి కూడా క్షేమాన్ని కలుగు చేయలేవు. నన్ను నేను మీ సన్నిధిలో తగ్గించుకుంటున్నాను. నీవే సింహాసనం నుంచి, పరలోక సింహాసనం నుంచి మాతో మాట్లాడి మా అందరికీ కూడా క్షేమాన్ని కలుగు చేయమని, రక్షణ లేని వారికి రక్షణ కలిగినటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికంగా మేలు క్షేమం పొందినట్లుగా ఈ సమయాన్ని మాకు దీవెనకరంగా చేయమని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి నమ్మకమైన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమెన్. నా పేరు సురేష్ కుమార్. నేను ఎయిర్టెల్లో ఆపరేషన్ హెడ్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లుగా ఈ వాక్యాన్ని కొంత సమయం మనం ధ్యానించుకుంటాం. తన రాజ్యమునకును మహిమకును మిమ్మల్ని పిలుచుచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకొనవలనని అని అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు తెస్సలోనికల్లో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులకి రాస్తూ వస్తున్నాడు. నిజమే, దేవుడు మనల్ని పిలిచినది ఎందుకు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఈ దినం మనం చూసినట్లయితే ఎంతోమంది ఈ దినాన్ని చూడకుండా నశించిపోతూ వచ్చారు. వారికంటే మనం శ్రేష్ఠులు మనం కాదు, కానీ దేవుని యొక్క సంకల్పం, దేవుని యొక్క ఏర్పాటు మన పక్షంగా ఉన్న కారణాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని ఇంకా సజీవులుగా కాపాడుతూ వస్తున్నారు. మనకంటే యవనస్తులు, మనకంటే చిన్నవారు మరి ఈ దినాన్ని చూడక నశించిపోతూ వస్తున్నారు. అనేక యాక్సిడెంట్లు, అనేక విధాలుగా ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్తూ వస్తున్నారు. మనం సజీవంగా ఉన్నా అంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మన జీవితంలో ఏమై ఉంటుంది. ఈ యొక్క పిలుపును మనం చూసినట్లయితే ఈ పిలుపు 2 రకాలైనటువంటి ప్రజలకి దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ వస్తాడు. మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే రక్షణ లేని, అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఎరగనటువంటి ప్రజలకి ఇస్తున్నటువంటి పిలుపుగా మనం చూస్తాం. రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే రక్షణ పొందినటువంటి వారు దేవుని యొక్క పిలుపునకు తగినట్టుగా నడుచుకోవాలనేటువంటిది రెండవదిగా మనం చూస్తాం. మొట్టమొదటిగా చూస్తే మనలో ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు పిలుస్తున్నటువంటి పిలుపును మనం చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో చూసినట్లయితే, ప్రయాసపడి భారం మోస్తున్నటువంటి సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగు చేస్తాను. నిజమే, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు అందరం కూడా ఏదో ఒక భారాన్ని మనం భరుస్తూనే వస్తాం. మరి చిన్నపిల్లలకి చదువు భారము, యవనస్తులకి మరి ఉద్యోగ భారము, మరి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి యజమానులకి కుటుంబ భారము, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీలకి
మరి బిడ్డల్ని చూసుకోవటము, ఇంట్లో ఇల్లు చక్కబెట్టుకొని ఇవన్నీ కూడా భారం ఉంటాయి. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మరి పిలుస్తున్నటువంటి పిలుపును మనం చూసినట్లయితే ఇది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి భారమును గురించి కాదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మరి మనలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మరి ఇక్కడ మనం మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయంలో జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే ప్రయాసపడి భారము మోయుచున్న సమస్త జనులారా అంటున్నాడు. ఇది ఏదో ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా పిలిచినటువంటి పిలుపు కాదు. ఈ లోకంలో మనం చూసినట్లయితే ఎవరినైనా ఆహ్వానిస్తే మనకు తెలిసినటువంటి వారిని, మన సన్నిహితులను మనం ఆహ్వానిస్తాం. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు స్పష్టంగా మరి సమస్త జనులారాన్ని ఆహ్వానిస్తారు. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆహ్వానము ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు అందరికీ కూడా దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి ఆహ్వానం ఇది. మరి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మన దేవుడు మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ వస్తున్నాడు. ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వారిలో ఎవరైనా, ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి వారిలో ఎవరైనా ఇంకా దేవుడిని రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదా? ఇంకా పాప భారాన్ని ఇంకా మీరు మోస్తూ ఉంటున్నారా? చాలామంది మనం అనుకుంటాం, యవనస్తులంగా మనం అనుకుంటున్నాం, ఎప్పుడు మనల్ని మనం ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉంటాం, నేను ఏమీ పాపం చేయలేదే, నేనేమి తప్పు చేయలేదా అని చెప్తూ అనుకుంటూ వస్తాం. కాబట్టి మనకు తెలియకుండానే మనం జన్మ కర్మ పాపులం అనేటువంటి సంగతిని గుర్తించాలి. నేను కూడా నా యొక్క జీవితాన్ని మీరు గమనించినది, నేను ఒక నామకార్థమైనటువంటి క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వాడిని. అంటే ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళటం, తిరిగి వచ్చి మా ఇష్టానుసారంగా జీవించడం, అటువంటి కుటుంబంలో నేను జీవిస్తున్నటువంటి వాడిని. మరి ఒక విధంగా చూసినట్లయితే కొంతకాలం నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కొంతకాలం వరకు, కొన్ని సంవత్సరముల వరకు కనీసం ఆదివారం కూడా ప్రార్థనకి వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు మా యొక్క జీవితంలో లేవు, మా కుటుంబ జీవితంలో లేవు. నేను చిన్నగున్నప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు చర్చికి వెళ్ళి కంటిన్యూస్గా ఉన్నది లేదు. నేను 5th క్లాస్ తర్వాత మాత్రమే, నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్లో వచ్చినప్పుడు మా నాన్న మా అమ్మ మారు మనసు పొంది బాప్తిసం తీసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి మా యొక్క నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం మరి ప్రారంభం అవుతూ వచ్చింది. అప్పటి వరకు మేము నామకార్థమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం కుటుంబంలో జన్మించి పెరిగినటువంటి వారం. మరి ఈ యొక్క ఆత్మీయత రక్షణ అనేటువంటిది మాకు ఎప్పుడు లేదు. అటువంటి కుటుంబంలో జన్మిస్తాం. కాకపోతే ఎవరికి అన్యాయం, ఎవరికి మరి హాని చేసేటటువంటి వారం కాదు, దయాగుణం కలిగినటువంటి మంచిగా ప్రవర్తించేటటువంటి వారం. ఎవరికి మనకు ఊహ తెలిసినంత వరకు మరి మేము ఎవరికి కూడా నష్టం కల్పించేటటువంటి వారు, చేతనైతే సాయం చేసేటటువంటి వారు. అదే బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెరిగినటువంటి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నా స్వనీతి మీద నేను ఆధారపడటం అనేటువంటిది నాకు అలవాటు అవుతూ వచ్చింది. మా నాన్నమ్మ గారు మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మరి దైవికమైనటువంటి క్రమంలో ఎంతో దైవభక్తితో బతికేటటువంటిది. ఎప్పుడు నాకు చెప్తూ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నూరు పోస్తూ, నువ్వు రక్షణ పొందాలి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించాలి, నీ పాపంలో మరి దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోవాలి. నానమ్మ, నేను ఏం పాపం చేస్తున్నాను, నేను ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి, నేనేం పాపం చేస్తే కదా నేను ఒప్పుకోవాలి, నేనేం పాపం చేయట్లేదని ఎప్పుడు కూడా ఆమెతో వాదిస్తూ వచ్చాను. ఇలాగ సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి. మరి ఎప్పుడు కూడా మా నాన్నమ్మ గారు అట్లనే చెప్తూ వచ్చేవారు. ఇప్పుడు నేను 10th క్లాస్ చదువుతున్నాను, 1995. ఒకసారి మా నాన్నమ్మ గారు ఊరి నుంచి వచ్చారు. హైదరాబాద్లో మేము ఉంటాం, మేము వెస్ట్ గోదావరి పెనుగొండలో ఉంటారు. ఆమె ఒకసారి వచ్చి ఎప్పుడు కూడా మరి ఆమెకి కళ్ళు సరిగ్గా కనపడకపోయిన కారణాన్ని బట్టి మరి రేడియో వర్తమానము వినుట కొరకే నా సహాయం తీసుకునేది. మరి 7 గంటలకి రేడియోలో మరి జోషి గారు వర్తమానం చెప్తారు. ఆ యొక్క వాక్యాన్ని క్రమంగా మా నాన్నమ్మ గారు ఎప్పుడు వింటుంది. అయితే అది ఆ రోజు నాకు పెట్టమని చెప్పి నా రేడియో నా దగ్గర తీసుకొస్తే పెట్టానమాట. పెడితే అక్కడ మరి దేవుడు నన్ను మరి ఆ దినమున దేవుని యొక్క వాక్యం చేత నన్ను మరి పట్టుకుంటూ వచ్చాడు. ఆయన పిలుపుని నాకు స్పష్టంగా చూపిస్తూ వచ్చాడు. నా అజ్ఞానం, నా యొక్క దీనస్థితి ఏంటో స్పష్టంగా నాకు కనపరుస్తూ వచ్చాడు. మరి నేను ఎప్పుడు కూడా మేము ముందుగానే స్వనీతులు మనం అందరం యవనస్తులం అందరం కూడా ఇదే విధంగా ఆలోచిస్తాను. నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయలేదే, నేను కరెక్ట్గా జీవిస్తున్నానే. మన తప్పులు ఎప్పుడు కూడా మనకు కనపడవు. మరి రోమియోలు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 23వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఏ భేదము లేదు, అందరినూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. ఇది ఎప్పుడు నేను గ్రహించలే, ఎప్పుడు వినలేదు కూడా అప్పటి వరకు. అయితే ఇక్కడ మరి ఆ దినమున మరి మా నాన్నమ్మ గారు ఆ యొక్క రేడియో వర్తమానం పెట్టినప్పుడు మరి అక్కడ ఆయన దైవ సేవకులు
మరి యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయము చదువుతూ వస్తుంటున్నాడు. అక్కడ ప్రవక్త అయినటువంటి యెషయాను గురించి మరి చెప్తూ వస్తుంటున్నాడు. ప్రవక్త అయినటువంటి యెషయా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మరి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతని తన కన్నులారుగా చూసినట్లుగా చెప్తూ వస్తాం. అప్పటి వరకు కూడా మరి ప్రవక్త అయినటువంటి యెషయా తన నీతిమంతుడిగా కనబడుతూ వస్తున్నాడు, రుజువుపరుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. యెషయా మరి ఆ యొక్క భక్తుడు మరి ఆ యొక్క దైవ సేవకుడు ఆ యొక్క వర్తమానంలో ఈ రీతిగా చెప్తూ వస్తున్నాడు. మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క మాటల్ని తన నోటు ద్వారా తెలియజేస్తూ, నా ప్రజలకు వివేచన లేదు, వారు గ్రహింపరు, మరి ఎద్దు తన కామందుని ఎరుగుతుంది, గాడిద తన సొంతవాని తోటి ఎరుగుతుంది, కానీ నా ప్రజలు నన్ను ఎరగరు, వారికి వివేచన లేదు అని చెప్పి వాళ్ళని విమర్శిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ వస్తాం. అదే మరి ఇప్పుడు 6వ వచనంలో చూసినప్పటికీ ఏం ప్రవక్త అయితే ఆ యొక్క ప్రవచనాన్ని పలుకుతూ వచ్చాడో మొదటి అధ్యాయంలో, మరి అదే ప్రవక్త ఇప్పుడు సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవాను కన్నులారా తను చూచినప్పుడు మరి 6వ వచనంలో 6వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ వస్తుంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు చూడండి, యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయము, యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయము యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయము మరి 5వ వచనమును మనం అందరం కలిసి చదువుకుందామండి. నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడును, అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసించేవాడును, నేను నశించితిని. రాజును సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాను నేను కన్నులారా చూచితిననుకుంటుని. ఈ మాట నా హృదయాన్ని కదిలిస్తూ వచ్చింది. మరి ఆ యొక్క ప్రవక్త అంతటి వాడే అయ్యో నేను అపవిత్రమైనటువంటి పెదవులు గలవాడను అనగా దేవుని యొక్క మాటలు విని దేవుని ప్రజలకు ప్రకటించేటటువంటి ఆ యొక్క ప్రవక్తే అనగా సేవకులే, దైవజనులే, సువార్త ప్రకటించి వారే నేను పాపిని అని ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు నేనే పడు అన్నటువంటి గ్రహింపు నాకు కలుగుతూ వచ్చింది. దేవుడు ఆ యొక్క మాట ద్వారా నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. నేను ఎప్పుడు నీతిమంతుణ్ణి, నేను తప్పు చేయట్లేదు, నేను ఎవరికి మోసం చేయట్లేదు అని అనుకుంటున్న నాకు ఈ యొక్క మాట మరి నన్ను మరి ఎంతో కదిలిస్తూ వచ్చింది ఆ దినమున. దెన్ వెంటనే నేను కూడా గ్రహిస్తూ వచ్చినాయి, మరి ప్రవక్త అంతటి వాడే మరి పాపిని, అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడిని, అపవిత్రమైన ప్రజల మధ్యలో నివసించేవాడిని, సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవాను అని మనం దేవుణ్ణి చూచేంత వరకు, దేవునితో మనల్ని పోల్చుకునేంత వరకు మన నిజస్థితి అనేటువంటిది ఏంటనేది మనకు తెలియదు. మనం ఎప్పుడు కూడా మన తోటి వారితో పోల్చుకుంటాం, మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారితో మనం పోల్చుకుంటాం. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు నీతిమంతులుగా మనం పర్ఫెక్ట్గానే ఉంటాం. అయితే ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యములో మన యొక్క జీవితాన్ని పరీక్షించుకొని చూస్తామో అప్పుడే మన యొక్క నిజస్వరూపం అనేటువంటిది కనబడుతుంది. అందుకనే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి అద్దం లాంటిది, మన యొక్క నిజస్వరూపాన్ని మనకు చూపిస్తుంటుంది. ఈ రీతిగా దేవుడు నన్ను ఆ దినమున 1995 నవంబర్ మాసంలో మరి 17వ తారీఖున దేవుడి యొక్క మాట ద్వారా నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు, నన్ను పట్టుకుంటూ. వెంటనే ఆ యొక్క ప్రవక్త ఏ రీతిగా అయితే ఒప్పుకుంటూ వచ్చాడో, పశ్చాత్తాపడుతూ వచ్చాడో, నేను కూడా దేవుని సన్నిధిలో, ప్రభువా నా యొక్క మూర్ఖత్వాన్ని క్షమించండి తండ్రి, నా స్వనీతిని ఆధారం చేసుకుంటూ నేనేదో భక్తిపరునిగా నీ యొక్క సన్నిధిలో నేను పనిచేస్తున్నాను, కానుకలు ఇస్తున్నాను, సండే ప్రార్థనకు వెళ్తున్నాను అనుకున్నాను, కానీ నేను మరి నా యొక్క జీవితం ఎంత అపవిత్రమైనటువంటిదని నేను గ్రహించలేదు ప్రభువా, దయతో నా పాపములు క్షమించమని చెప్పినప్పుడు మరి దేవుడు వెంటనే నాకు ఒక క్షమాపణ నిశ్చయితను అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. మరి ఏ రీతిగా అయితే మరి అక్కడ 6వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఈ రీతిగా తన్ను తాను ఒప్పుకుంటూ వచ్చాడో, తన బలహీనతని దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటూ వచ్చాడో, వెంటనే ఆ శరాపుల్లో ఒకడు తాను బలిపీఠం నుండి కారుతో తీసిన నిప్పు చేత పట్టుకొని నా యొద్దకు వచ్చి మరి నా నోటికి దాన్ని తగిలించి, ఇది నీ పెవలు తగిలిన గనుక నీ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తమని నీ దోషం తొలగిపోయాను. ఈ మాట చేత నాకు నిశ్చయిత కూడా కలిగింది. అరే మరి మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యం కూడా ఈ రీతిగా సెలవిస్తూ వస్తుంది. మన పాపంలో ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆయన నమ్మదగినటువంటి వాడును నీతిమంతుడు గనుక మన యొక్క పాపమును క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుంచి మనం విడిపిస్తాడని 1 యోహాను పత్రిక
1వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో రాయబడి ఉంటుంది. కాబట్టి మన పాపమును మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆయన నమ్మదగినటువంటి వాడు, నీతిమంతుడు కనుక మన పాపమును క్షమించి మనల్ని రక్షించుటకు ఆయన సమర్థుడిగా ఉంటూ వస్తున్నాడు. మరి ఈ యొక్క వాక్యము చేత నేను పట్టబడుతూ వచ్చాను, రక్షింపబడుతున్నాను. దేవుడు పిలిచినటువంటి పిలుపుకు నేను లోబడుతూ వచ్చాను. ఇక్కడ ఇంకా అదే అధ్యాయం మనం ఇంకా ముందుకు చూసినట్లయితే 8వ వచనంలో మనం చూస్తాం. అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపెదను, మా నిమిత్తం ఎవడు పోవును అని ప్రభు సెలవీయగా వింటిని. అంతటి నేను చిత్తగించము నేనున్నాను, నన్ను పంపమనగా. ఈ యొక్క మాట అంటే దేవుడు నన్ను పిలుచాడు, నేను ఆయన యొక్క పిలుపులకు లోబడుతూ వచ్చాను, ఆయన అంగీకరిస్తూ వచ్చాను. ఇప్పుడు రెండవది, మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తున్నాము రెండు పిలుపులు 2 విధమైనటువంటి ప్రజలకి దేవుడు ఇస్తారని మనం చూస్తూ వచ్చాం. ఒకటి రక్షణ లేనటువంటి ప్రజలకి. ప్రయాసపడి భారం మోస్తున్నటువంటి సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాను. దేవుని యొద్దకు మనం వస్తే మన పాప భారాన్ని తను భరించి మనకి విమోచన అనుగ్రహిస్తాం. మనకి అనుగ్రహించినటువంటి రక్షణ, మనకి ఇచ్చినటువంటి విశ్రాంతి మామూలైనటువంటిది కాదండి. ఎంతో శాశ్వతమైనటువంటి, ఈ లోకం ఇచ్చేటటువంటి శాంతి, ఈ లోకం ఇచ్చేటటువంటి సమాధానము, అదంతా కూడా తాత్కాలికమైనటువంటి శాంతి సమాధానము. అయితే దేవుడిచ్చేటటువంటి శాంతి సమాధానము ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా దొంగలించలేనటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది. ఎందుకంటే మన దేవుడు శాశ్వతమైనటువంటి దేవుడు, నిత్యము నిలిచి ఉండేటటువంటి దేవుడు. భూమిని ఆకాశమును గతించిపోయినను కానీ ఆయన మాటలు ఆయనను ఆయన నిత్యము జీవించేటటువంటి వాడు. కాబట్టి నిత్యమైనటువంటి శాంతిని ఊరికిన మాట చేత మహత్తు చేత అనుగ్రహించాడు ఆయన. ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని. ఏ రీతిగా ఇస్తున్నాడు విశ్రాంతి? ఆయన నిజమే, ఆయన మాట చేత మహత్తు చేత సృష్టిలో ఉన్న సమస్తాన్ని కూడా సృష్టిస్తూ వచ్చాడు, అందులో డౌట్ ఏం లేదు. అయితే ఆ మాట చేత మహత్తు చేత కాదు దేవుడు మనల్ని రక్షించింది. మనం అందరం కూడా పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చినటువంటి వారమై ఉంటున్నాం. పాపం వల్ల వచ్చేటటువంటి జీతం మరణం. ఆ మరణానికి మనం దారి తీస్తూ వచ్చాం, నిత్య నరకాగ్నికి పాత్రలు అవుతూ వచ్చాం. మన జన్మకర్మ పాపం ద్వారా మనము ఏడవబడుతూ వస్తుంటున్నాం, మరణానికి నిత్య నరకాగ్ని గుండానికి. అయితే ఆ నరకం నుంచి, పాపం నుంచి మనల్ని విడిపించుట కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారు ఈ లోకానికి వచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం. ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన ఇప్పుడు ఇస్తున్నటువంటి ఆహ్వానం, మనందరికీ ఇస్తున్నటువంటి ఆహ్వానం ఏంటంటే, ప్రయాసపడి భారం మోస్తున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజే. ఇది అండి మొట్టమొదటి దేవుని యొక్క పిలుపు. ఈ పిలుపుకు లోబడినటువంటి వారందరూ కూడా మరణాన్ని నుంచి, నిత్య నరకాగ్ని నుంచి తప్పింపబడుతూ వస్తారు. ఆ యొక్క రక్షణను నీవు కలిగి ఉన్నావా? ఆ యొక్క సాయంకాల సమయంలో దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ వస్తుంటున్నాడు. హృదయం అనేటువంటి తలుపు యొద్ద నిలబడి తట్టు చూసి వస్తుంటున్నాడు. ఎవడైనాను ఆయన స్వరాన్ని, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఆయన స్వరాన్ని వినుచున్నటువంటి మనము, నీవు దేవుని యొక్క స్వరానికి విధేయతను చూపించి నీ యొక్క హృదయాన్ని తెరిచినట్లయితే నిజమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని, నిజమైనటువంటి సమాధానాన్ని, విశ్రాంతిని కలుగు చేస్తాడు. మన శక్తి సామర్థ్యాల వల్ల మనం కలుగు చేసుకోలేనటువంటి విశ్రాంతిని, సమాధానాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారు మనకు అనుగ్రహిస్తూ వస్తాడు. యోహాను సువార్తలో కూడా ఒక మాట రాయబడుతుంది, శాంతిని మీకు అనుగ్రహించి వెళుచున్నాను, నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించి వెళుచున్నాను. లోకం ఇచ్చినట్టుగా నేను దాన్ని ఇవ్వట్లేదు. లోకం ఇచ్చినటువంటి శాంతి సమాధానం తాత్కాలికమైనటువంటిది. అయితే దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి శాంతి సమాధానం ఎంతో విలువైనటువంటిది, ఎంతో శాశ్వతమైనటువంటిది. అది మన సత్యాన్ని అది అనుభవించినటువంటి వారికి మాత్రమే తెలుస్తూ వస్తుంది. నా జీవితంలో అది దేవుని యొక్క ప్రేమని, ఆ శాశ్వతమైనటువంటి విశ్రాంతిని, సమాధానాన్ని, సంతోషాన్ని నేను పొందుతూ వచ్చాను. ఎప్పుడైతే నా పాపం దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటూ వచ్చానో, నా పాపం వెంటనే నా పాపంలోకి క్షమాపణ ఆయన అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. తన రక్తంతో నా పాపంలో కడుగుతూ వచ్చాడు. ఆయన బిడ్డగా నన్ను అంగీకరిస్తూ వచ్చాడు. ఆ దినమని నేను నిర్ణయించుకుంటూ వచ్చాను. దేవుని కొరకు, దేవుని క్రమంలో, దేవుడు కోరుకున్నట్టుగా నేను జీవించాలి, దేవుని యొక్క పిలుపునకు తగినట్టుగా నేను నడుచుకోవాలని నా శాయశక్తిలో నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. అనేక సార్లు తప్పిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి నా శాయశక్తిలో
నేను దేవుడు ప్రభువా ఇదిగో నేనున్నాను, నన్ను పంపమని యెషయా ఏ రీతిగా చెప్తూ వచ్చాడో ఆ దినమునే నేను తీర్మానం చేసుకున్నాను. ఆ దినం నుంచి ఎంతోమందిని దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి నడిపిస్తూ వచ్చాను. దేవుని సువార్తని మరి సిగ్గుపడకుండా ప్రకటించేటటువంటి వాడిని, అనేకమైన స్నేహితుల్ని నడిపించాను. ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా సాక్ష్యాన్ని నేను కాపాడుకుంటూ వచ్చాను. తర్వాత 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యాను. తర్వాత 10th క్లాస్ పాస్ అయిన తర్వాత డిప్లొమాలో జాయిన్ అయ్యాను. డిప్లొమాలో వెస్ట్ గోదావరి పోడూరులో నేను చదువుకున్నాను, కల్నల్ డిఎస్ రాజు పాలిటెక్నిక్లో. ఆ పాలిటెక్నిక్ మరి నేను సర్వసాధారణమైనటువంటి మామూలు స్కూల్లో చదువుకుంటూ వచ్చిన, స్టాండర్డ్స్ ఏమీ లేవు. అయితే పాలిటెక్నిక్లో మరి జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ యొక్క సబ్జెక్టులన్నీ చదవటం నాకు ఎంతో కష్టతరం అయిపోయింది. నా వల్ల కావట్లేదు నాన్న, నేను చదవలేను అని చెప్పి అన్నప్పుడు మా నాన్నగారు అన్నారు, దేవుడి మీద ఆధారపడు, దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు, నీకు ఎంతవరకు వీలవుతే అంతవరకు చదువు, పాస్ అయినా మంచిదే, పాస్ అవ్వకపోయినా ఇబ్బంది లేదు, దేవుడు ఎట్లా నడిపిస్తే అట్లా నడుపు అని నాన్నగారు కూడా చెప్పేవారు అన్నమాట. ఇంకా అలాగే దేవుని మీద ఆధారపడి అందరూ 2 గంటలు చదివి మరి గ్రాఫ్స్ అది పొందేటటువంటి సబ్జెక్ట్ని నేను ఒక 10-12 గంటలు చదివితేనే కానీ నాకు వచ్చేది కాదు. ఆ రీతిగా ఉండేది నా స్టాండర్డ్. అయినా ఇక 10 చాలా కష్టపడి చదివాను నేను. అందరు 2 గంటలు చదువు చక్కగా సంతోషంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే నేను రాత్రులు పగలు మరి మెలుగు నిద్రాహారాలు లేకుండా చదువుకుంటూ వచ్చి కష్టపడి దేవుని కృప వలన ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అవుతూ వచ్చాను 3 సంవత్సరాలు కూడా. ఎంతో అద్భుతం. మరి నన్ను చూసినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అసూయపడేటువంటి వారు, అరే వీడికి అసలు మాట్లాడమే రాదు. ఎప్పటికీ కూడా నేను చూసినట్లయితే నేను ఇంగ్లీష్లో సరిగా మాట్లాడలేను. అది నా స్టాండర్డ్స్ అన్నీ కూడా. అయితే దేవుని కృపను బట్టి అద్భుతంగా దేవుడు నాకు విద్యాభ్యాసంలో సహాయం చేస్తాడు. డిప్లొమా ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను. నాకంటే బాగా చదువుకునేటువంటి వారు, మంచి వివేకం కలిగినటువంటి వారు సబ్జెక్టులు మిగిలిపోయి పాస్ అవ్వలేదు, నేను పాస్ అవుతూ వచ్చాను. దేవుని యొక్క కృప. అక్కడ కూడా మరి నా సాక్ష్యాన్ని నేను ఎలా కాపాడుకున్నానంటే, నా స్నేహితులు అందరూ కూడా ఏదైనా మరి సినిమాకు వెళ్తున్నారు అంటే మరి ఎవరైనా వచ్చి సురేష్ నువ్వు కూడా రానంటే, అరే సురేష్ రాడు, సురేష్ సినిమాలు చూడడు, అటువంటి చోట్లకు రాడు అని చెప్పి నన్ను ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పెట్టేవారు కాదు. వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను ఎంతో గౌరవిస్తూ వచ్చారు. ఆ గౌరవం ఎక్కడ నా నీతిని బట్టి, నా భక్తిని బట్టి కాదు, దేవుని యందు నేను కలిగి ఉన్నటువంటి భయభక్తులు, దేవుడు నాకు చూపిస్తూ వచ్చినటువంటి కృపను బట్టి ఆ గౌరవాన్ని నాకు ఇస్తూ వచ్చేవారు. చాలామంది వాళ్ళకి ఎవరైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఎవరికైనా కష్టాలున్నా మరి ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకునేవారు. మనం అందరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళేవారు. దేవుడు అద్భుతంగా వాళ్ళకు కూడా ఆ యొక్క కృపను అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. ఆ యొక్క శక్తిని చూడటానికి చూసాడు. చాలామంది అంగీకరించారు దేవుని వాక్యానికి, చాలామంది అంగీకరించలేదు. కొంతమంది రక్షింపబడ్డారు, కొంతమంది రక్షింపబడలేదు. అది మనకు అనవసరం. మనం చెప్పడం మన బాధ్యత. సువార్త ప్రకటించేటటువంటి భారం మన మీద మోపబడింది. నేను ఎవరిని పంపుతుంది, దేవుడు ఎందుకు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు? మొట్టమొదటిగా పిలుపుని మనం చూసినట్లయితే దేవుడు అందరికీ ఇస్తున్నాడు పిలుపు. అయితే ఈ యొక్క రెండవ పిలుపు రక్షింపబడినటువంటి మనలో కొంతమందికి మాత్రమే ఒక పిలుపునిస్తున్నాడు. ఆ పిలుపుకు తగినట్టుగా మనం నడుచుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తూ వస్తుంటాడు. ఏంటి ఆ పిలుపు? రక్షింపబడినటువంటి మనందరికీ కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి పిలుపు ఉంటుంది. ఒకరు మందిరంలో ఉండి పనిచేయాలని, ఒకరికి ట్రాన్స్లేషన్ చేసేటటువంటి పని, ఒకరికి దేవుని యొక్క సంఘాన్ని నడిపించేటటువంటి పిలుపుని, ఒకరికి మరి రోగాలను బాగు చేసేటటువంటి పిలుపుని అని దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్రమం, ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి పిలుపుని ఇస్తాడు. ఆ పిలుపులో ఆ పిలుపునకు తగినట్టుగా మనం నడుచుకుంటున్నామా అనేటువంటిది ప్రశ్న. అది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. అయితే ఎవరైతే ఇంకా రక్షింపబడలేదో దేవుడు ఆహ్వానిస్తూ వస్తున్నాడు. ఇదే రక్షణ దినం, ఇదే అనుకూలమైన సమయం. ఈ సమయాన్ని మనం పోగొట్టుకనుకుంటే మళ్ళీ తిరిగి అయ్యే అవకాశం రాదేమో. దయచేసి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఏ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి ప్రియమైనటువంటి యవనస్తులారా, దయచేసి దేవుని యొక్క మరి ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని రక్షకునిగా అంగీకరించవలసిందిగా సాయంకాల సమయంలో మేము ప్రాధాయపడుతూ వస్తున్నాం. మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. మరి అదే రీతిగా రెండవదిగా మనం చూసుకుంటే రక్షింపబడినటువంటి వారు, మనలో చాలామంది రక్షింపబడినటువంటి వారు దేవుని యొక్క పిలుపునకు తగినట్టుగా మనం నడుచుకుంటున్నామా అనేటువంటిది, దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పిలుచుకున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఖాయం చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనము దేవునికి తగినట్టుగా మనం నడుచుకుంటాం, మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం. దేవుని యొక్క పిలుపునకు తగినట్టుగా నడుచుకోవాలి అంటే ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ దేవుని యొక్క వాక్యంలోంచి మనం చూస్తాం.
కీర్తనలు మొదటి అధ్యాయము. కీర్తనలు మొదటి అధ్యాయము మొదటి 3 వచనాలు అందరం కలిసి చదువుకుందాం. మరి దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక, పాపుల మార్గం నిలవక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండక, యెహోవా ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. అతడు నీటి కాలువల యొరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టువలె నుండును. అతడు చేయనదంతయు సఫలమగును. మరి ఇక యొక్క మాటలు మనం దిస్ ఈజ్ ఈ 3 విషయాలు, ఇక్కడ 3 విషయాలు ఉంటున్నాయి. ఈ 3 విషయాలు కూడా మరి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్. మన యొక్క జీవితంలో ఒక విజయవంతమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితాన్ని, లేకపోతే మరి క్రైస్తవ సాక్ష్యాన్ని మనము కలిగి ఉండాలి అంటే ఈ 3 విషయాలు మనం చాలా జాగ్రత్తగా పాటిస్తూ రావాలి. మరి అనేక సార్లు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదివి ఉంటాం. ఏమనంటే దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక, పాపుల మార్గం నిలవక, అపహాసకులు కూర్చు. చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూల్లో నేర్పించినటువంటి వాక్య భాగాలు చాలామంది కంఠస్థం కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి అయితే మనం ఇది ఎంతవరకు మనం పాటిస్తాం, ఎంతవరకు మనం గ్రహిస్తున్నాం, ఇంకో ప్రత్యేకమైనటువంటి విధంగా ఈ యొక్క సాయంకాలం సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడను గాక. దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక. మనం చాలామంది అనుకుంటాం, నేను కూడా ఎప్పుడూ అనుకునేవాడిని, నేను ఎప్పుడు దుష్టులతో సహవాసం చేయలేదే, దుష్ట ఆలోచన నాలో ఉండవే, నేను ఎప్పుడు కూడా అలా తలంచలేదని అనుకుంటూ వస్తాను. అయితే ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, దేవుని ఆలోచనకు మించిన ప్రతి ఆలోచన కూడా దుష్ట ఆలోచన అనే సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి. మనం అనుకుంటాం తల్లిదండ్రులు సలహా తీసుకోవటం, తల్లిదండ్రుల ఆలోచన తీసుకోవటము మంచిది కాదా? తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారండి, ఈరోజు వాళ్ళకి భవిష్యత్తుని ఎరగరు. తల్లిదండ్రులకి ఈ దినమున ఈ ప్రస్తుతంలో ఏం జరుగుతుందో దాని గురించి ఆలోచించి మరి ఆలోచనలు చెప్తూ వస్తారు. మరో కొన్ని సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. ఇదిగో మా నాన్నగారు చెప్పిన మాట విని ఈ దినమున చూడు ఈ రీతిగా ఉన్నా, చక్కగా నేను డాక్టర్ చదువుతానంటే, లేదు ఇంజనీరింగ్ చదువురా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి అంటాడు. మరి ఇంజనీరింగ్ చదివినా ఉద్యోగం లేకుండా కూర్చొని డాక్టర్ చదువుకుంటే చక్కగా నాకు మంచి ఉద్యోగం వచ్చేదేమో అని అనుకుంటూ వస్తాం. మరి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ మనం చదువు, లేకపోతే డ్రాయింగ్లో లేకపోతే ఆర్ట్స్లో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్తారు, లేదు నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చదువు, నువ్వు డాక్టర్ చదవాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ పెడతారు. మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చేయదు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే మన మంచి కోసమే మనకు చెప్తూ వస్తారు, నేను కాదనట్లేదు. మరి సేవకులు కూడా మంచి కోసమే చెప్తూ వస్తారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను, ఈ అంకులకు కూడా బాగా తెలిసినటువంటి విషయము. మరి దేవుని కృపను బట్టి మరి నాకు ఒమాన్లో మస్కట్లో నాకు ఉద్యోగం దొరికింది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు ఒక వాగ్దానాన్ని ఇచ్చాడు. మరి అంతకుముందు నేను చాలా కష్టపడ్డాను. నేను పడినటువంటి కష్టం సాధ్యంగా ఎవరు పొంది ఉండరేమో. ఇంజనీరింగ్ చదివి ఉండి కూడా 2500 జీతానికి మరి లేబర్ లాగా పనిచేసినటువంటి వాడిని. టెలికాం కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి మరి టవర్లు ఎక్కి యాంటీనాలు ఫిట్ చేయటము, మరి యాంటీనాలు పైకి లాగి దాన్ని ఫిట్టింగ్ చేయటం, ఇటువంటి పనులు నేను జాయిన్ అవుతూ వచ్చాను. ఇంజనీరింగ్ చదివిన తర్వాత 1.5 సంవత్సరం నాకు ఉద్యోగం దొరకలే. చాలా ప్రయాసపడ్డా. మరి చాలామందిని ఆశ్రయించాను, మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా. అప్పుడు ఆశ్రయించినటువంటి సమయంలో దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడుతూ వచ్చాడు తెలుసా? ఇర్మియా గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 5వ వచనం, శరీరను తనకు ఆధారముగా చేసుకొని యెహోవా మీద నుంచి తన దృష్టిని మళ్లించుకున్నవాడు శాపగ్రస్తుడు అని చెప్పి అన్నాడు. చాలామంది స్నేహితుల్ని ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం, రారా నీకేం ప్రాబ్లం లేదు, నేను మాట్లాడతాం, మా ఎండి నాకు తెలుసు, నేను చెప్తే ఇచ్చేస్తాడని చాలా చోట్ల విన్నాను. దేవుడు ఆ సందర్భంలో ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడాడు. వెంటనే అనిపించింది, ఇది నా స్నేహితులు ఎవరు నాకు సహాయం చేయలేరు, దేవుడే నాకు సహాయం చేయాలని. చాలా కనిపెట్టాను. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత 1.5 సంవత్సరాలు ఖాళీ ఉన్నాను. ఆఖరికి నేను ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని మరి చూసి, ఆర్థిక పరిస్థితులను చూసి ఇంకా లాభం లేదు, నేను ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేసుకోవాలని సెక్యూరిటీలో జాయిన్ అవ్వడానికి సిద్ధమవుతూ వచ్చాను. గ్రూప్ 4 సెక్యూరిటీలో జాయిన్ అవ్వడానికి సిద్ధమవుతూ వచ్చాను. వెళ్ళి అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యాను. నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పారు. 2004లో జరిగినటువంటి విషయం ఇది. జాయిన్ అవ్వమని చెప్పినప్పుడు సరే అని నేను సిద్ధపడుతూ వస్తుంటున్నాను. ఈ లోపు నాకు ఒక పేపర్లోకి యాడ్ కనిపించింది, ఆస్టర్ టెలిసర్వీసెస్ అని. ఆస్టర్ టెలిసర్వీస్ అని చిన్న ఒక
థర్డ్ పార్టీ వెండర్ కంపెనీ అదనమాట. టెలికాం ఆపరేటర్స్కి వాళ్ళు ఇన్స్టలేషన్ జరిగించేటటువంటి కంపెనీ. అక్కడికి రమ్మన్నారు. అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు నా క్వాలిఫికేషన్ అవి చూసి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను, డిప్లొమా ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను అన్నీ చూసి ఈ ఉద్యోగం నీకు సరిపడదు, నువ్వు చేయలేవు అన్నారు. లేదు సార్, నాకు చాలా అవసరము. మోర్ ఓవర్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఫీల్డ్, దట్ ఈస్ వై ఐ చూజన్ దిస్ ఫీల్డ్ అని చెప్పి అన్నప్పుడు, నువ్వు టవర్లు ఎక్కి యాంటీనాలు అవన్నీ ఫిట్ చేయాలి, నువ్వు టవర్లు ఎక్కలేవు, ఇంత చదువుకున్నవాడు ఇలాంటి పని చేయలేవు అని చెప్పి అన్నా. లేదు సార్, టవర్ కాదు సార్, నేను కొబ్బరి చెట్లు కూడా ఎక్కేస్తాను. టవర్ కన్నా మెట్లు ఉంటాయి కానీ కొబ్బరి చెట్లకి మెట్లు ఉండవు, అవి కూడా ఎక్కుతాను సార్, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు సార్, చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి పెరిగాను సార్, నేను కష్టపడుతాను సార్ అని చెప్పి అంటే వెంటనే వాళ్ళు ఉద్యోగం ఇచ్చారు. ఆ ఉద్యోగం కూడా చాలా తక్కువ జీతం, 2500. అందుకనే వాళ్ళు అంటున్నారు, నువ్వు ఇక్కడ పని చేయలేవు, ఇంత తక్కువ జీతంతో ఇంత కష్టమైన పనిని ఇంజనీరింగ్ చదువు చేయలేవు అని చెప్పి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు వాళ్ళు. తర్వాత నేను చెప్పి నా యొక్క విల్లింగ్నెస్ అన్ని చూసి వారికి ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత అది అలాగే కష్టపడి చేసిన సంవత్సరంన్నర తర్వాత నా పర్ఫార్మెన్స్ అంతా బాగుండి మస్కటి. ఎంత కష్టపడ్డానంటే దేవుడు ఆ సంవత్సరము 2005 సంవత్సరంలో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం, మరి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో, కొంతకాలము శ్రమ పడిన పిమ్మట తానే మిమ్మును పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరుస్తాడు. మరి ఆ 2005 సంవత్సరంలో నేను యాస్టర్ కంపెనీలో పనిచేస్తూ బీహార్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మీదకి వెళ్ళాను అనమాట. బీహార్కి వెళ్ళి అక్కడ 6 నెలలు పనిచేస్తూ వచ్చాను. అక్కడ ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి అంటే, అక్కడ సహవాసం లేదు, సండే ప్రార్థన లేదు, ఏం లేదు. ఈరోజు ఇక్కడ ఉంటే రేపొద్దున ఏ డిస్టిక్లో ఉంటానో తెలియదు. పట్నాలో హెడ్ క్వార్టర్ అది. పట్నా నుంచి అనేకమైనటువంటి డిస్టిక్లుగా అనేకమైన గ్రామాలకు మనం పంపిస్తారు పనుల కోసం, టవర్ ఇన్స్టాలేషన్స్ కోసం మమ్మల్ని పంపిస్తారన్నమాట. ఈరోజు పట్నాలో ఉన్నానంటే రేపు పొద్దున్న ఎక్కడ ఉంటానో తెలియదు. మరి ఒకరోజు పురినెలా ఉన్నానంటే మరి నెక్స్ట్ రోజు తెల్లారితే మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంటామో తెలియదు. ఈ రీతిగా పని అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క చోటుకు అలా తిరుగుతూ ఉండాలి. సో అలాగా మరి తిరుగుతూ వస్తున్నాను. 6 నెలలు అక్కడ మరి పని చేస్తూ వచ్చి ఆఖరి డిసెంబర్ మాసం 31వ తారీఖు వచ్చింది. కనీసం వాచ్ నైట్ సర్వీస్ ఎప్పుడు కూడా మిస్ అవ్వలేదు నా లైఫ్లో. రక్షణ పొందిన తర్వాత నుంచి ఎప్పుడు కూడా రక్షణ పొందకముందు కూడా ఎప్పుడు కూడా 31st నైట్ వాచ్ నైట్ సర్వీస్ ఎప్పుడు మిస్ అవ్వలేదు. అటువంటిది బీహార్లో అప్పుడు పురినియా అనేటువంటి ఒక గ్రామంలో, బీహార్లో ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నాను నేను. అక్కడ ఒక లాడ్జ్లో ఉన్నాను. చాలా ఏడ్చాను, కన్నీళ్ళు విడిచి ఆ రోజు రాత్రి ఏడ్చాను. ప్రభా, కొంతకాలం శ్రమపడిన పిమ్మటన్నావు, ఇంజనీరింగ్ చదువుకొని మా నాన్న ఎవరికైనా చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడుతూ వస్తున్నాడు. నా కొడుకు ఇక ఇంజనీరింగ్ చదివి ఈ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడుతూ వస్తున్నాడు ప్రభు. అయినా పర్వాలేదు, నాకు కష్టమైనా పర్లేదు, నాకు నెమ్మదిస్తూ వస్తున్నావు. ఐ థింక్ ఎంతకాలం నేను ఇలా కష్టపడాలి. మరి శారీరకంగా నేను కష్టపడుతున్నాను, కానీ ఆత్మీయంగా మరి నాకు ఏమీ లేదు ప్రభా. సహవాసం లేదు, మరి ప్రార్థనా సహవాసం లేదు, ఆరాధన సహవాసం లేదు. కనీసం ఆదివారం ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుందో కూడా తెలియట్లేదు ప్రభా, నాకు సహాయం చేయి అని కన్నీళ్ళు విడిచి ఏడుస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు మరి దేవుడు మరి ఒక నెమ్మదినిచ్చాడు. పడుకుని పోయాను ఇక్కడ. తర్వాత తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు మా నాన్నగారు ఫోన్ చేశారు. ఎరా, ప్రార్థనకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళేవారా అని అడిగాడు. ఎక్కడ వెళ్తాను నాన్న, లాడ్జ్లో ఉన్నాను, ఇక్కడ ఎక్కడ ఏముంది కూడా తెలియదు నాకు అని చెప్పి అన్నప్పుడు, నాకు తెలుసు నువ్వు వెళ్ళలేవని, అందుకనే నీకోసం నేను వాగ్దానం చేస్తానని చెప్పి ఆ వాగ్దానం చదువుతాడు. అపోస్తుల కార్యములు 18వ అధ్యాయం 10వ వచనం. భయపడక అక్కడ ఏమనుందంటే, ఇక్కడ ఈ పట్టణంలో నాకు బహుజనం ఉన్నది, నీకు హాని చేయడానికి దాని మీదకి ఎవడికి రాడు. నాకు ఎప్పుడూ అలవాటు, ఏ వాగ్దానం తీసుకున్నా తన ముందు వెనకాల వచనాలు చదవటం బాగా అలవాటు. 9వ వచనంలో మనం చూస్తే, భయపడక మాట్లాడము, మౌనంగా ఉండకము, ఈ పట్టణంలో నాకు బహు జనం ఉన్నది, నీకు హాని చేయడానికి నీ మీదే ఎవడు రాడు అని చెప్పి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క వాగ్దానం నాకు చదివి వినిపించారు మా నాన్నగారు. చదివి వినిపించిన తర్వాత నాకు నవ్వు వచ్చింది. అంటే ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఎక్కడ మాట్లాడాలి, కనీసం నాకు ప్రార్థనకు వెళ్ళడానికి కూడా సహవాసం లేదు ఇక్కడ అని చెప్పి కొంచెం వ్యసన పడుతూ వచ్చాను. ఇక్కడ నాకు బహుజనం ఉన్నది అని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఏం జనం ఉంది ఇక్కడ, సహవాసం లేదు కూడా. నేను ఎంతో నిరుత్సాహపడుతూ వచ్చాను. పడుకుని పోయిన తర్వాత 11 పోయి ఇక 10 గంటలకి లేచి తయారయ్యి ఇక సైట్కి వెళ్ళాలి. నేను అక్కడ సైట్కి వెళ్ళాను. వెళ్ళి అక్కడ పని చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నాకు సడన్గా ఒక కాల్ వచ్చింది, ఇంటర్నేషనల్ కాల్. అది ఎక్కడి నుంచి, ఒమాన్ నుంచి కాల్ వచ్చింది. ఒమాన్ నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు లిఫ్ట్ చేశాను. లిఫ్ట్ చేసి,
వాళ్ళు మాట్లాడారు, నీ ప్రొఫైల్ నచ్చింది మాకు, మేము చూసాము, అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ హర్డ్ అబౌట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో, సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ గ్రాడ్యుయేట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు కమ్ అండ్ యూ షుడ్ కమ్ విత్ ఇన్ అ వీక్ టైం అని చెప్పి నాకు చెప్తూ వచ్చారనమాట. ఒక వారం రోజుల్లో నీకు ఇష్టమైతే నువ్వు ఇక్కడికి రావాలి అని చెప్పారు అనమాట. సార్ ఖచ్చితంగా వస్తాను సార్, ఎంత జీతం ఇస్తారు అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు, నీకు 25,000 ఇస్తాం, అప్పటికి నాకు ఒక 4,000 జీతం వస్తుంది, నీకు 25,000 ఇస్తాం, అది కాకుండా అకామిడేషన్ ఫుడ్ ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉంటుంది అని చెప్పి అన్నారు. ఎంతో సంతోషం అయిపోయింది. ఈ వాగ్దానం, ఆ రోజు చదువుకున్న వాగ్దానం నాకు ఇంకే గుర్తు రాలేదు. ఇంకా సంతోషం అయిపోయి ఎంతో ఆనందంతో దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ప్రభా నీకు వందనాలు, నాకన్నిటినీ, నా ప్రార్థనని నువ్వు ఆలకించావు, మంచి అవకాశం ఇచ్చావు ప్రభా అని చెప్పి అనుకొని దేవుని స్తుతిస్తూ మా నాన్నగారికి ఫోన్ చేశాను. మా నాన్నగారు ఫోన్ చేసినప్పుడు, అరే అంత దూరం ఎందుకురా, వెళ్ళొద్దు అంత అక్కడ అని చెప్పి మా నాన్నగారు కొంచెం అసంతృప్తిని బయలుపరుస్తూ వచ్చారు. నేను అన్నాను, ప్రభు అక్కడికి వెళ్తే ఏం ప్రాబ్లం నాన్న, ఇక్కడ బీహార్లోనే 6 నెలలు దేవుడు నన్ను కాపాడాడు, మరి అక్కడికి అంటే అక్కడ మీరు సహవాసం ఉండదు, ఇక్కడ కూడా సహవాసం లేదు కదరా అని చెప్పి అన్నాను అని అంటే, సరేలే అని చెప్పి అన్నారు. వెంటనే మా నాన్నగారు ఆండ్రూ అంకుల్కి, అభిషేక్ అంకుల్కి ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు, వాళ్ళు అక్కడ మన సంఘం ఉంది, అక్కడ మన బ్రదర్ ఎరిక్, తర్వాత అబ్రహాం వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, అక్కడ మనకు మంచి సహవాసం, అక్కడ నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మినిస్ట్రీ చేశానని చెప్పినప్పుడు మా నాన్నగారికి ఎంతో సంతోషం అయిపోయింది. మా నాన్నగారు సంతోషం అయిపోయి వెంటనే మరి ఆ వాగ్దానాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు ఆయన. ఇక్కడ నాకు బహుజనం ఉన్నది, నీకు హాని చేయడానికి నీ మీద ఎవడు రాడు అనేటువంటి వాగ్దానం. అరే నీకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం, అక్కడ నాకు బహుజనం ఉందంటే అంకుల్ కూడా చెప్పారు కదా, అక్కడ సంఘం ఉంది, సహవాసం ఉంది, తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నీ కూడా చెప్పారు. కాబట్టి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు, ఇది దేవుని చిత్త ప్రకారంగా ఇది నీకు అనుమతింపబడుతుంది, నువ్వు సంతోషంగా వెళ్ళు అని చెప్పి అన్నాడు. వెంటనే ఆండ్రూ అంకుల్ ఫోన్ చేసి ఎరిక్ అంకుల్కి ఫోన్ చేశారు, ఇక్కడ మస్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఎరిక్ అంకుల్కి ఫోన్ చేసి, ఐఎమ్ సెండింగ్ అన్ ఇంజనీర్ సురేష్, ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ అని చెప్పి నా ముందే ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు నాకు ఎంతో సంతోషం అనిపించింది. తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి చక్కగా సహవాసం కలిగి ఉండి సంతోషంగా నేను అక్కడ సమయాన్ని గడుపుతూ వచ్చిన తర్వాత మరి ఇమాన్యుయల్ అంకులే ఒకసారి 3 నెలలు గడిచిన తర్వాత ఇమాన్యుయల్ అంకులు, అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది వస్తారు, మరి ఇంగ్లీష్లో మెసేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి సరిగా అర్థం కాక చాలా కొంతమంది అసంతృప్తితో వెళ్తూ ఉంటున్నారు. మరి అటువంటి సందర్భంలో అంకుల్ వై డోంట్ యూస్ ట్రాన్స్లేట్ అని చెప్పి అంకుల్ నన్ను అడిగినప్పుడు, ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి నో ప్రాబ్లం అంకుల్, నేను చేస్తాను అని చెప్పాను. సరే అని ఒక కాటేజ్ మీటింగ్, ఒక ప్రేయర్ మీటింగ్లో ఒక ఇంట్లో మరి నన్ను ట్రాన్స్లేషన్ కోసం నిలబెట్టినప్పుడు మరి నాకు ఎంతో కంగారు అయిపోయింది, నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయాను, ట్రాన్స్లేషన్ చేయలేకపోయాను. ఎంతో అందరూ నవ్వుతూ వచ్చారు, నాకు కూడా చెమటలు పట్టేసి మొత్తం అంతా ఇబ్బంది అయిపోయినప్పుడు నాకు కొంచెం అవమానంగా ఫీల్ అయ్యాను అనమాట. అందరూ నవ్వుతూ వచ్చారు. అప్పుడు నాకు తడబడుతూ వచ్చాను, అర్థం కాలేదు, అనవసరంగా ఆ దినమున మరి ఎవరైతే మెయిన్ మెసేజ్ ఇస్తారో బ్రదర్ ఆమోస్ అని, మరి అతను మెయిన్ మెసేజ్ ఇస్తున్నా, అతనికి కూడా పాపం కష్టమైపోయింది. నేను మధ్యలో ఆపేయడం అలా చేయడంతో చాలా కలవరమైంది. నాకు చాలా అవమానం అనిపించి ఎంతో సిగ్గుగా తోచింది అనమాట. ఇంకా అప్పటి నుంచి 3 నెలలు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలని మానేశాను, ఇంకా అవమానం కోసం. కానీ ఆ 3 నెలల్లో 2-3 వారాలు బాగానే వెళ్ళిపోయాను, పని చేసుకుంటూ పనులలో ఉంటూ బిజీగా ఉండి పెద్ద ఏమీ ఎఫెక్ట్ కాలేదు. మరి 3వ వారం నుంచి 4వ వారం నుంచి మళ్ళీ నా హృదయంలో ఒక బర్నింగ్ సెన్సేషన్. దేవుడు పదే నాతో మాట్లాడుతూ వస్తుంటున్నాడు. ఎందుకు నేను ఇక్కడికి పిలిచాను, నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఎందుకు నేను పిలిచాను, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఇదే పదే నన్ను దేవుడు సంధిస్తూ వచ్చినప్పుడు వెంటనే దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి మళ్ళీ దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకుంటే, దేవుని యొక్క తలంపు నాకు ఇచ్చినట్టు దేవుడి తలంపు ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని చదువుకోవాలని ఆ తలంపు వచ్చిందనమాట. ఆ వాగ్దానం తీస్తే మరి చదివినప్పుడు భయపడక మాట్లాడము, వెంటనే దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు. వెంటనే నేను నా యొక్క తప్పును రియలైజ్ అయ్యి, ఎస్ ప్రభు నేను భయపడుతున్నానని, నువ్వు భయపడవద్దు అని చెప్పి నాకు ధైర్యం ఇస్తున్నావు. సరే నేను నిలబడతాను, అయితే నాకు చేతగానటువంటి వాడిని నేను అసమర్థుని, నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేస్తాను కానీ నేను ఏం చేయలేను అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకొని తిరిగి మళ్ళా మందిరానికి వెళ్ళి అంకులతోటి జరిగిన విషయాలన్నీ చెప్పి
చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కూడా నన్ను అర్థం చేసుకొని తర్వాత మెల్లమెల్లగా కొన్ని రోజులు ట్రాన్స్లేషన్ పిలవకుండా మరి ఎక్కడైనా కాటేజ్ మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చిన్న చిన్నగా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చెప్తే తెలుగులో చెప్పమంటాం అలాగా నాకు అలవాటు చేస్తూ మరి దేవుని యొక్క పరిచర్య అక్కడ నాకు ప్రారంభం అవుతూ వచ్చింది. నేను కమిట్ అయిపోయాను. ప్రభువా, నా వల్ల నాకు ఏమీ జరగదు, నువ్వు నాకు సహాయం చేస్తేనే కానీ నేనేం చేయలేను, నేను నిలబడతాను, నీ మాట కాదనగా అవిధేయతను చూపించి నేను నిలబడతా, నాకు సహాయం చేయి. ఈ రీతిగా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు. మరి ఆ యొక్క వాగ్దానంలోనే సంవత్సరం మీద 6 నెలలు మరి అక్కడ అనుకూలతను బట్టి పౌలు అక్కడ ఉన్నట్లుగా ఆ యొక్క వాగ్దానంలో 11-12 వచనాల్లో మనకు స్పష్టంగా కనబడుతూ వస్తుంది. మరి సంవత్సరం 8 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత నా యొక్క ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పన్నారు. వెళ్ళిపోమనంటే అక్కడ నేను వేరే ఉద్యోగాలు చూసుకోవడానికి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఎంతో కన్వీనియంట్, నా పరిస్థితులు అన్నీ కూడా చక్కబడుతూ వచ్చినాయి, ఆర్థికంగా అన్నీ స్ట్రీమ్ లైన్ అయినాయి, అన్నీ చక్కగా ఉన్నాయి. అందుకని నేను ఇంకేమనుకున్నానంటే ఇంకా అక్కడి నుంచి వెళ్ళకూడదు, ఇక్కడే ఉండిపోవాలి అని చెప్పి అనుకున్నాను. నేను అనుకొని అక్కడ ప్రయత్నాలు చేస్తే 2-3 ఆఫర్లు ఉన్నాయి అక్కడ. అయితే దేవుణ్ణి అడుగుతూ వచ్చాను, ప్రభువా, మరి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, కంపెనీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోమంటున్నారు, మరి వేరే కంపెనీలో ఉద్యోగం చూసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను, నీ చిత్తం ఏంటి నాకు చూపించాలని అడిగితే ద్వితీయోపదేశకాండము 1వ అధ్యాయము మరి 5వ వచనంలో స్పష్టంగా 7వ వచనంలో స్పష్టంగా దేవుడు నాతో మాట్లాడు, ఈ మన్యం చుట్టూ తిరిగిన కాలం నీకు చాలును అని చెప్తా అన్నాడు. ఎంత డిసప్పాయింట్ అంటే నిరుత్సాహం వచ్చేసింది. అయ్యో ప్రభువా, ఎంత బాగుంది కదా, ఎందుకు వెళ్ళిపోమన్నావు అని చెప్పి, ప్రభువా సహాయం చేయనాయనా అని చెప్పి నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను. చాలా అసంతృప్తిగా ఉండి అక్కడ ఉన్న అంకులతో కూడా చెప్తూ వచ్చాను, అంకుల్ ఇట్లా మరి దేవుడు వెళ్ళిపోమని చెప్పి అన్నాడంటే, సురేష్ నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే మంచిది, ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ నువ్వు పరిచర్లో వాడబడుతున్నావు, అందరికీ సహకారంగా ఉంటున్నావు, సంఘానికి కూడా సహాయపడుతున్నావు, నువ్వు ఇక్కడ ఉంటేనే మంచిదని అనుకుంటున్నాము, ఒక్కోసారి అలా కనిపిస్తాయి, నువ్వు ఎందుకు అంత పట్టింపుగా ఉన్నావు అని చెప్పి అన్నారు. నేను ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ ఎందుకు చెప్తూ వస్తున్నానంటే, మరి దేవుని ఆలోచనకు మించిన ప్రతి ఆలోచన కూడా దుష్ట ఆలోచన. దేవుడు ఏం చెప్తున్నా, దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవకూడదు అంటే సాతాను ఒక్కొక్కసారి మనల్ని తప్పుదారి పట్టించడం కొరకు ఎవరినైనా వాడుకోవచ్చు ఒకసారి. సో అదే విధంగా మరి అక్కడ అంకుల వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తూ వచ్చారు, మరి నువ్వు వెళ్ళకపోవడం మంచిది, ఇక్కడ మాకు సహకారంగా ఉన్నావని. మరి సరే ప్రభా మరి అని 2వ రోజు మళ్ళీ డైలీ పోర్షన్ చేసుకుని ద్వితీయోపదేశకాండం మరి అనేకమైనటువంటి సంశయాలు, అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ చిన్న జీతము, మళ్ళీ కష్టము, ఎంత కష్టం అవుతుంది అని చెప్పి ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉండే. అయితే ఆ ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆన్సర్గా దేవుడు మళ్ళీ 2వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో అన్నాడు, ఈ మన్యం చుట్టూ తిరిగిన కాలం చాలును. మళ్ళీ 2వసారి చాలునని వచ్చింది. మళ్ళీ ముందు వచనాలు 3, 4, 5 వచనాలు అన్నీ చదువుతూ వస్తే ఈ 40 సంవత్సరంలో అరణ్యంలో నిన్ను దేవుడు నడిపించిన రీతిని నువ్వు ఎరుగుదువు, నీకు నేను తోడే ఉన్నాను, నీకేమి తక్కువ కాదు అని నిశ్చయిత కూడా ఆ యొక్క వాక్యంలో స్పష్టంగా రాయబడి ఉంటుంది. మీరు దయచేసి చదవండి. మీరు ద్వితీయోపదేశకాండము 2వ అధ్యాయము మరి మొదటి 10 వచనాలు చదివితే ఈ యొక్క విషయాలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. దేవుడు అంత స్పష్టంగా నీకేం తక్కువ కాదు సురేష్, నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను, నీకేం తక్కువ కాదు. నేను అనుకున్నాను అక్కడికి వెళ్తే తక్కువ జీతం వస్తుంది, మళ్ళీ కష్టాలని. ఈ 40 సంవత్సరాలు అంటే అక్కడ నేను 2 సంవత్సరాలే ఉన్నాను. ఆ 2 సంవత్సరాలు దేవుడు నన్ను నడిపించిన విధానం నేను చూస్తే అక్కడ ఏదో నేను వెళ్ళి జస్ట్ రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం అక్కడికి వెళ్ళినట్టుగా ఉండేదన్నమాట. అక్కడ కూడా నా సాక్ష్యాన్ని నేను కాపాడుకుంటూ వచ్చాను. ఎలాగంటే నా యజమానులు కూడా నన్ను అభ్యంతరపట్టేవారు కాదు. సార్ నాకు ప్రేయర్ మీటింగ్ ఉంది, సార్ నాకు ఇవాళ వర్షిప్ మీటింగ్ ఉందంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నన్ను డిస్టర్బ్ చేసేవారు కాదు. లేదు అని ఫస్ట్లో 2-3 సార్లు నో యూ హ్యావ్ టు గో ఆన్ ఫ్రైడే, యూ హ్యావ్ టు గో టు దట్ ప్లేస్ అని చెప్పినప్పుడు, సార్ నేను వెళ్ళినా సరే ఆ పని సక్సెస్ కాదు అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టి నన్ను పంపించారు అప్పుడు స్టార్టింగ్లో. సో అది 2-3 సార్లు సక్సెస్ కాకపోవడం చూసి ఈవెన్ మై మేనేజర్ ఆల్సో, మై బాస్ ఆల్సో రియలైజ్డ్. ఏమని రియలైజ్ అయ్యాడంటే, ఈ ఫ్రైడే ప్రార్థనకు వెళ్ళకుండా ఏదైనా పని చేస్తే సక్సెస్ కాదన్నాడు. దాన్ని ఒక సందర్భంలో ఆయన చెప్పాడు, if we are disturbing you on prayer times and this work will be not going to be successful, so you please continue and go at your convenience అని చెప్పి అనుకుంటాను. ఈ రీతిగా నా సాక్ష్యాన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా సాక్ష్యాన్ని నేను కాపాడుకుంటూ వచ్చేవాడిని నాకు సాధ్యమైనంత వరకు. నేను భక్తి పొందన్న బూస్టింగ్ అని చెప్పట్లేదు, కానీ దేవుడు నాకు ఆ ఘనతనిస్తూ వచ్చాడు. దేవుడు ఎందుకంటే అక్కడ మరి నాకు ఎవరు కూడా లేరు,
ఎంత నేను మిస్ అవుతూ వచ్చానో సహవాసాన్ని ఇండియాలో ఈ ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత, అంతకంటే ఎక్కువ సమృద్ధిని దేవుడు నాకు అనుగ్రహిస్తాడు సహవాసాన్ని. కనీసం నా ఇంటి వారిని కూడా మర్చిపోయేంతగా దేవుడు నన్ను అక్కడ చక్కగా పోషిస్తాడు. హోటల్లో వారంలో 2 దినాలు హోటల్లో, 3 దినాలు హోటల్లో భోజనం చేస్తే 4 దినాలు నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసులకు ఇంట్లోనే భోజనం చేసేవాడిని. అంత గొప్పగా నన్ను వాళ్ళు పోషిస్తూ వచ్చారు, సహాయం చేస్తారు. ఇమానుయేల్ అంకుల్ కూడా ఎంతో చక్కగా నన్ను ఆదరిస్తూ వచ్చాడు, ఎంతో స్పిరిచువల్ గ్రోత్ని నాకు ఇస్తూ వచ్చారు. ఆయన గైడెన్స్, ఆయన మెసేజెస్ అన్నీ కూడా నన్ను ఎంతో ఆకర్షిస్తూ వచ్చినాయి, ఎంతో నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చాయి. సో ఈ రీతిగా నేను ఎంకరేజ్ చేయబడుతూ వచ్చాను. అందుకే నేను మాట చెప్తున్నాను అనమాట. అయితే రెండోసారి కూడా ప్రభు అప్పుడు కూడా నాకు ఇంకా నిరుత్సాహంగా కల్పిస్తూ వచ్చింది. అయితే ప్రభు చాలామంది అంటారు, ముమ్మారు నాతో మాట్లాడాడు, మరి మూడోసారి మాట్లాడితే నన్ను దేవుడు ఖచ్చితంగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అని అనుకుంటాను ప్రభు అని చెప్పి మరి నేను ప్రార్థన చేసుకొని, ప్రభు సహాయం చేయనైనా, అంకులు కూడా ఇట్లా చెప్తున్నారు ఉంటే మంచిదని. ప్రభు నేను నా యొక్క క్షేమం కాదు కదా, మీ యొక్క పని కోసం కూడా నేను ఉంటున్నాను కదా, హెల్ప్ మీ లార్డ్ అని చెప్పి ప్రార్థన చేసినప్పుడు 3వ అధ్యాయంలో దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తూ వచ్చాడు. ద్వితీయోపదేశకాండము 3వ అధ్యాయం. దయచేసి ఆ యొక్క మాటను చూద్దాం. 3వసారి దేవుడు ఎంత ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతూ, ఎంత కోపంగా మాట్లాడుతూ వచ్చాడో వెంటనే భయం వేసింది నాకు ఆ యొక్క మాట వినిన తర్వాత. సో అప్పుడే ఇంకా డిసైడ్ చేసుకొని అంకులకి చెప్పి అక్కడి నుంచి నేను ఇండియాకు వచ్చేస్తూ వచ్చాను. చూడు 3వ అధ్యాయము 26వ వచనము. యెహోవా మిమ్మును బట్టి నా మీద కోప్పడి నా మనవి వినకపోయాను, మరియు యెహోవా నాతో ఇట్లెను, చాలును, ఇకను ఈ సంగతిని గురించి నాతో మాట్లాడవద్దు. చూసారండి, ఇక్కడ 3 సార్లు దేవుడు చాలును చాలును. ఇక్కడ 3వసారి ఏం చెప్తుంది, ఈ సంగతిని గురించి నాతో మాట్లాడవద్దు. నేను ఐ ఆల్రెడీ కమాండెడ్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ దిస్ ప్లేస్ అండ్ గో టు ఇండియా. వెంటనే డిసైడ్ చేసుకున్నాను, ప్రభా నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞకి నేను విధేయతను చూపిస్తున్నాను అని చెప్పి ఇండియాకు వచ్చేసినప్పుడు నేను ఏదైతే మరి విడిచిపెట్టకూడదు అనుకున్నాను, అదే హుమాన్ను విడిచిపెట్టకూడదు, మంచి ప్రొవిజన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, మంచి జీతం ఉందని అనుకున్నాను, అదే జీతం ఇండియాలో దేవుడు నాకు విత్ ఇన్ ఏ మంత్ టైం నాకు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. ఎంతో అద్భుతం. ప్రతి విషయంలో మనం దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు మరి దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని గైడ్ చేసి లీడ్ చేస్తూ వస్తాడు. దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవకుండా. మరి ఎవరు ఆలోచన చొప్పున నడవాలా? మన స్నేహితుల ఆలోచన చొప్పున. స్నేహితుల ఆలోచన చొప్పున నడిచినటువంటి రెహాబాము, సొలొమోను కుమారుడైనటువంటి రెహాబాము మరి తనతో పెరిగినటువంటి స్నేహితుల ఆలోచనలు తీసుకోవడం వల్ల ఎంతో నష్టాన్ని ఇశ్రాయేలు మరి 12 గోత్రాలు చీలిపోయేటట్టుగా చేస్తూ వచ్చాడు, ఎంతో నష్టాన్ని తెచ్చుకుంటూ వచ్చాడు. కాబట్టి మన యొక్క స్నేహితుల ఆలోచన మనం తీసుకోవాలి. వాళ్ళు మన మంచి కొరకే కోరుతారు, కానీ వారికి తెలియదు, మన భవిష్యత్తు ఏంటో వారికి తెలియదు. దేవుడు మనల్ని పిలిచినటువంటి పిలుపు ఏంటో వారికి ఎరగరు. కాబట్టి వారు మరి ఇహలోకంగా మనకు గుడ్ సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు, బట్ దట్ సజెషన్స్ విల్ లీడ్ అస్ టు డిస్ట్రక్షన్స్. వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై దిస్. మనం ఈ యొక్క విషయాన్ని గ్రహించాలి. కాబట్టి దేవుని ఆలోచన మించిన ప్రతి ఆలోచన కూడా దుష్ట ఆలోచన. మన తల్లిదండ్రులు కూడా మనం ఫస్ట్ దేవుని ఎరిగినటువంటి, మనం దేవుని రక్షకునిగా అంగీకరించినటువంటి దేవుని మీద మనం ఆధారపడాలి. చూడండి, కీర్తనల గ్రంథము 38వ అధ్యాయంలో చూద్దాం. 32వ అధ్యాయము, కీర్తనలు 32వ అధ్యాయం, కీర్తనలు 32వ అధ్యాయం 8వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. నీకు ఉపదేశం చేసేదను, నీవు నడవలసిన మార్గం నీకు బోధించదును, నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పేదను. చూసారా, ఇంతకన్నా మనకి మరి ఎక్కువైనది ఇంకేం కావాలండి ఈ లోకంలో? సృష్టిని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త, అనంత జ్ఞాని, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వాధికారి, సీమంతుడైనటువంటి దేవుడు నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పేదను అని చెప్తూ వస్తుంది. నీకు ఉపదేశం చేసేదను, నేను నడవలసిన మార్గం నీకు బోధించేదను, నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్తానంటే మన తల్లిదండ్రుల ఆలోచన తీసుకుందామా? లేకపోతే మన గురువుల యొక్క ఆలోచన తీసుకుంటాం? ఎవరు ఆలోచన తీసుకోవాలి? మొట్టమొదటిగా మోకరించి మనం దేవుణ్ణి అడగాలి. ఏది మనకు అవసరమైనా సరే దేవుణ్ణి అడగడం మనం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితం విజయవంతంగా ఉంటుంది. మన దేవుడు మనం పిలుచుకున్న దానికి తగినట్టుగా మనం నడుచుకోగలుగుతాం. ఈ రీతిగా మనము
కాకుండా దేవుని మీద, దేవుడు నీకు ఉపదేశం చేస్తాను, నీవు నడవలసిన మార్గంలో నీకు బోధిస్తాను, నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్తాయి. ఇంత గొప్ప ఆధిక్యత మనకి దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి మనం దేవుని మీద ఆధారపడాలి, దేవుని ఉపదేశం కొరకు కనిపెట్టుకోవాలి. దేవుడు మనకు నడవలసినటువంటి మార్గంలో బోధించడం, ఆ మార్గంలో నడుచుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిస్తూ రావాలి. అందుకనే మనం చదువుతున్నాం మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో, దేవుని రాజ్యమునకు మనం పిలుచుకున్నాడు, ఆయన మహిమకు పిలుచుకున్నాడు, దానికి తగినట్టుగా మనం నడుచుకోవాలి అని అంటే దేవుని మీద ఆధారపడాలి. దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవకూడదు. ఏం మనం చూస్తాం, దేవుని ఆలోచనకు మించిన ప్రతి ఆలోచన కూడా దుష్ట ఆలోచనే. కాబట్టి ఎవరి ఆలోచన మీద నడుచుకోవాలి అని అంటే దేవుడు చెప్తూ వస్తున్నాడు. కీర్తనలు 32వ అధ్యాయం 8వ వచనం, నీకు ఉపదేశం చేస్తాను, నీవు నడవలసినటువంటి. దయచేసి యవనస్తులు అని మన అందరము కూడా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని కంటత పెట్టుకోవాలి. నా యొక్క జీవితంలో ఈ వాక్యం ఎప్పటికీ నేను మర్చిపోలేనండి. ఎప్పుడైనా నాకు నిస్సహాయ స్థితిలో, ఎప్పుడైనా కష్టం వచ్చిందంటే, ఎప్పుడైనా నాకు ఎటు తోచకుండా ఉందంటే, ప్రభువా నువ్వు ఆలోచన చెప్తానన్నావు కదా ప్రభువా, నేను నడవలసిన త్రోవలు నాకు నువ్వు చూపించు. షెల్ ఐ గో ఆర్ నాట్, షెల్ ఐ డూ ఆర్ నాట్, షెల్ ఐ బై దిస్ ఆర్ నాట్ అని అప్పటి నుంచి నేను నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాను. ఇది నాకు ఒమాన్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాకు నేర్పించింది. దేవుడు దగ్గర మొరపెట్టుకుంటే దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు అనేటువంటి అనుభవాన్ని అక్కడ నేను నేర్చుకున్నాను. సో ఆ అనుభవం ద్వారానే ప్రతి విషయంలోనూ ఇప్పుడు దేవుని మీద ఆధారపడడం నేర్చుకుంటూ వచ్చాను. నా జీవితంలో అన్ని విషయాలు దేవుని మీద ఆధారపడుతూ దేవుని యొక్క సహాయం తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ వస్తున్నాను. దేవుడు నన్ను ఎంతగా ఆశీర్వదించాడంటే, నాతో చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను చూసి ఇప్పుడు అసహ్యపడుతారండి. ఎంతో గర్వంగా ఈ మాట నేను చెప్పుకోగలుగుతాను. వాడికి ఏముందని అంత చాలామందికి నేను చెప్తూ వచ్చాను, అరే యూ నో మై క్యాపబిలిటీస్, యూ నో మై నాలెడ్జ్, బట్ ఐ ట్రస్ట్ ఇన్ మై లార్డ్. నేను ఎవరిని నమ్ముకున్నానో ఆ దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు. నేడు ఉన్నట్టుగా మీరు చూస్తున్నట్టు ఎంత ఘనతని, ఎంత ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు నాకు అనుగ్రహించున్నాడని ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకున్నాను. దే ఆర్ ఆల్సో ప్రైజింగ్ గాడ్. దేవుని మహిమ కొరకు మాట చెప్తూ వస్తున్నాను. దేవుని మహిమ కొరకు మనం పిలుచుకున్నాడండి. దేవుని రాజ్యమునకును ఆయన మహిమకు పిలుచుకున్నటువంటి వానికి తగినట్టుగా మనం నడుచుకోవాలి. ఎలా ఉంది మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితం? మన జీవితాన్ని చూసి ఇతరులు దేవుని మహిమపరుస్తున్నారా? మన జీవితం ద్వారా ఇతరులకు ఆశీర్వాదం కలుగుతుందా? మన జీవితం ద్వారా ఇతరులకి క్షేమం కలుగుతుంటుందా, సంతోషం కలుగుతుందా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం శ్రద్ధగా ఆలకించి మరి పరీక్షించుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఆ యొక్క మొట్టమొదటిగా మనం ఆ క్రైస్తవ జీవితంలో సక్సెస్ఫుల్ కావాలంటే దేవుని యొక్క దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవకుండా దేవుని ఆలోచన చొప్పున మనం నడుచుకోవాలి. ప్రతి విషయంలో దేవుని దగ్గరికే రావాలి. రెండవదిగా పాపుల మార్గంలో నిలువక. పాపుల మార్గంలో మనం ఎప్పుడు కూడా నిలవకూడదు. దేవుడు పాపం చేయకూడదని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో, స్పష్టంగా మనం గమనించాలి. నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడు లేడు, అందరినూ త్రోవ తప్పి ఏకంగా పనికిమాలిన వారైనా అని చెప్పి ఇక్కడ మనం చూస్తాం. మరి దేవుడు ఏం చెప్తూ వస్తున్నాడు? పాపుల మార్గంలో నిలవకూడదు. పాపపు ఆలోచనలు వస్తాయి, పాపపు తలంపులు వస్తాయి, అందులో మనం నిలిచిపోకూడదు. మనం బయట నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో సినిమా పోస్టర్లు చూస్తాం, ఏదో ఒక విషయాన్ని చూస్తాం. వాటిని చూసి ఆకర్షింపబడి దాన్ని బట్టి మన హృదయంలో ఎంజాయ్ చేయకూడదు, వాటిని బట్టి మనం ఆనందించకూడదు. అది దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చెప్తూ వస్తున్నటువంటి మాట. రెండోది, పాపుల మార్గంలో నిలవకూడదు అంటే పాపపు తలంపులు ఆలోచనలు మన దృష్టిలోకి వస్తాయి. అయితే ఆ యొక్క పాపపు తలంపులను బట్టి మనం ఎంజాయ్ చేయకూడదు, ఆ ఊహలను బట్టి మనము సంతోషించకూడదు. వెంటనే వాటి నుంచి మనం పారిపోవాలి. పాపుల మార్గంలో నిలవకూడదు. యేసేపు యొక్క జీవితం మంచి జీవితం. యేసేపు పాపపు సందర్భం వచ్చింది, దాన్ని బట్టి సంతోషించవచ్చు. ఆయన యవనస్తుడైనా సంతోషించవచ్చు, ఆనందించవచ్చు. దానివల్ల అతనికి ఘనత కూడా కలుగుతుంది. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి కాదని పారిపోవటం వల్ల వాటికి నష్టం వచ్చింది, కానీ ఆ నష్టము తన్ని రాజు అంతటి వాడిని చేస్తూ వచ్చింది. ఆ విషయాన్ని మనం గమనించాలి. తాత్కాలికమైనటువంటి పరిస్థితులని మనం చూసి, తాత్కాలికమైనటువంటి కష్టాలను మనం చూసి మనం వెనకంజ వేసినట్లయితే మరి దేవుని యొక్క కిరీటాన్ని మనం పొందుకోలేము. అంతం వరకు జయించిన వాడే ఆ యొక్క కిరీటాన్ని పొందుతూ వస్తాడు. శోధనలకు నిలిచినటువంటి వారం అయితే మనం విలువైనటువంటి వారం కనపడుతుంది.
నశించిపోయేటటువంటి సువర్ణము అగ్ని పరీక్షల వల్ల శుద్ధపరచబడుతుంది కదా. అంతకంటే అమూల్యమైనటువంటి మన విశ్వాసము ఈ యొక్క పరీక్షకు నిలిచినదే. మరి మెప్పు ఘనత కలిగినట్లుగా మనకి ఇది అభ్యాసం చేస్తాయి. ఈ చిన్న చిన్న శ్రమలు, కష్టాలు, ఇబ్బందులు, అవమానాలు వచ్చినప్పుడు దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టకూడదండి. పాపాన్ని విడిచిపెట్టి మనం రక్షింపబడినటువంటి మనము, దేవుని చేత పిలువబడినటువంటి మనము పాపంలో నిలవకూడదు. పాపం నుంచి దూరంగా పారిపోవాలి. ఏసేపు పారిపోతూ వచ్చాడు, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకుంటూ వచ్చాడు. దాసులుగా ఉండవలసినటువంటి దేశంలో రాజంతడు వాడవుతూ వచ్చాడు. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. దావీదు దావీదు యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే, వసంతకాలంలో రాజులు యుద్ధమునకు బయలుదేరేటువంటి దినమున అతను ఏం చేస్తూ వచ్చాడంట, తను ఉన్న స్థలంలోనే నిలిచి ఉన్నాడు అని చెప్పి ఉంటుంది. రాజుగా సైన్యానికి ముందుండి, సైన్యానికి అండగా ఉండి యుద్ధానికి వెళ్ళవలసినటువంటి రాజు తన పనిని విడిచిపెట్టి ఇంటిలో కూర్చున్నాడు. ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఏం ఊసిపోక మిద్దె మీదకి ఎక్కాడు. మిద్దె మీదకి ఎక్కి ఏదోడు చూసి పాపంలో పడిపోతూ వచ్చాడు. ఆ పాపాన్ని కప్పుకోవడానికి వ్యభిచారం చేస్తూ వచ్చాడు. ఆ పాపాన్ని కప్పుకోవడానికి నరహత్య కూడా చేస్తూ వచ్చాడు. ఎంత భయంకరమైన విషయం! పాపంలో మనం నిలిచినట్లయితే అది మనల్ని ఏలుతూ వస్తుంటుంది. అది మనల్ని ఏలటం మొదలుపెట్టిందంటే మనం దేవుని నుంచి మెల్లమెల్లగా దూరం అవుతాం. దావీదు మొట్టమొదటిగా ఆ యొక్క బాధ్యతను, ఎందుకంటే నేను రాజు అయిపోయాను, నాకు కింద బోల్డు మంది సైన్యులు ఉన్నారు అనేటువంటి కొంచెం హృదయ గర్వం వచ్చిందేమో ఆయనకి. వాళ్ళు చూసుకుంటారులే, నేను వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. రాజుగా తను ప్రజలకి, సైన్యానికి ముందుండి నడిపించవలసినటువంటి, అలాగే మనం కూడా క్రైస్తవులంగా దేవుని యొక్క పనిని చేస్తూ అనేక ప్రజలను దేవునిలోకి నడిపించవలసినటువంటి వారు. మనం చేయవలసినటువంటి పని చేయకుండా మనం లీజర్గా నిల్చున్నట్లయితే కథం సాతాన్ని పట్టేసుకుంటాడు మనల్ని. సో కాబట్టి ఈ విషయంలో మనం చాలా పాపుల మార్గంలో నిలవకు. ఒకవేళ పాపపు తలంచులు వచ్చినాయా, వెంటనే మోకరించి, ప్రభువా ఈ తలంపు నా హృదయంలో వచ్చింది, వీటి నుంచి నన్ను విడిపించు, నాకు సహాయం చేయ, దీన్ని జయించడానికి కృపనివ్వండి. పాపుల మార్గంలో మనం నిలవకూడదు. ఈసారి పాపుల మార్గంలో నిలిస్తే వచ్చేటటువంటి నష్టం దావీదు యొక్క జీవితాన్ని చూసి మనం గ్రహిస్తూ వస్తున్నాం. పాపుల మార్గంలో నిలవకుండా పారిపోయినటువంటి యేసేపును చూస్తే ఆశీర్వాదాన్ని మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. ఏది కావాలో ఈ సాయంకాల సమయంలో మనం కోరుకున్న వదులై ఉంటున్నాం. కాబట్టి మూడవదిగా మనం చూస్తే క్లుప్తంగా అపహాసకులు కూర్చుండే చోటన మనము కూర్చుండకూడదు. అంటే లోక స్నేహము దేవునితో వైరం అనేటువంటి సంగతిని మనం గుర్తించాలి. దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. లోకంతో మనం పొందుతూ లోకంలో ఉంటాం, అలాగని చెప్పి లోకంతో ఎవరితో మాట్లాడొద్దని కాదు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. సముద్రంలో నీటిలో ఓడ నడుస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఆ సముద్రంలో ఆ యొక్క నదిలో ఉన్న నీళ్ళు కానీ, సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీళ్ళు కానీ ఓడలో ఉండవు. ఒకవేళ అవి ఉంటే ఓడ మునిగిపోతుంది. కాబట్టి మనం కూడా ఈ లోకంలో ఉంటున్నట్టు లోకము మనలో ఉండకుండా ప్రత్యేకంగా మనల్ని దేవుడు ప్రత్యేకించాడు. ఈ లోకం నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవితం జీవించాలి. లోకంతో స్నానం. హాయ్ అంటే హాయే. ఇంజనీరింగ్లో నాకు ఇద్దరు స్నేహితులు అండి, వారితోటే ఉండేవారు. అందరూ కూడా నన్ను గౌరవించేవారు. అందరూ నాకు ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు. వాళ్ళ కష్టాలు వస్తే ప్రార్థన చేయించుకునేవారు. అంతా చేసుకున్నాను. చిన్నప్పటి నుంచి అటువంటి సాక్ష్యాన్ని నేను కలిగి ఉన్నాను. కానీ ఎవరు కూడా ఇప్పుడు కూడా 60 మంది ఉంటే 60 మంది కూడా నన్ను సురేష్ ఇంజమూరి అంటే ఎవరికైనా గుర్తే, ఇప్పటికీ గుర్తే. వాళ్ళకి ఎవరిని మర్చిపోయినా సరే నన్ను మర్చిపోరు. అంత అనుకోగా అంత కలిసిమెలిసి ఉంటాను. కానీ ఎవరితో కూడా అంత సన్నిహితంగా నేను ఎప్పుడూ లేను. హాయ్ అంటే హాయ్, నా పని ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం. కానీ వారి కార్యకలాపాల్లో ఎప్పుడు కూడా నేను పాల్గొను. ఇద్దరు ఉండేవారు. ఒకడు వెంకటరెడ్డి, ఈజ్ ఎ కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్, అతను కూడా బిలీవరే, వాడితో ఎక్కువ సహవాసం. ఇంకో అతను శ్రీకాంత్, అతడు ఎప్పుడు కూడా నన్ను బాగా గౌరవించేవాడు. మీ ఇద్దరం రూమ్మేట్స్. అతను హిందూ, నేను చాలాసార్లు సువార్త ప్రకటించాడు. తను ఎంతో గౌరవంగా వాటిని అంగీకరిస్తాడు. కానీ వాళ్ళకున్న సర్కమ్స్టెన్స్ని బట్టి వాళ్ళు రక్షణ పొందలేదు. దేవుని ఏర్పాటు కాదేమో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అతని గురించి, కాదేమో ఈ రక్షణ పొందడం కూడా ఒక దేవుని యొక్క కృపేనండి. ఏ శరీరం కూడా దేవుని ఎదుట అసహింపుకున్నట్లుగా
మరి దేవుడు ఈ లోకంలో ఎన్నిక లేనటువంటి తృణీకరింపబడినటువంటి వారిని మనం దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు. ఆ సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి. కాబట్టి లోకముతో స్నేహము మనం చేయకూడదు, లోకాన్ని మనం స్నేహించకూడదు. లోకంలో మనం ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని జీవించాలి. ఎవరైనా మనల్ని చూసినప్పుడు వారు ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడు. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారు కూడా అంతే కదా, పాపుల్లో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడు అని చెప్పి ఆయన గురించి రాయబడి ఉంటుంది. మరి ఆయనలో ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు అనేక శోధనలు కూడా వెళ్తూ వచ్చాడు. ఆయనలో పాపం లేదు, ఆయన పాపం ఎరగడు, ఆయన పాపం చేయలేదు. నాలో పాపం ఉందని మీలో ఎవరైనా స్థాపించగలని స్పష్టంగా ఆయన సవాలు విసురుతూ వచ్చినటువంటి వాడు. అటువంటి గొప్ప దేవుడు మనం కలిగి ఉంటున్నాం. అటువంటి దేవునితో మన సహవాసము, అటువంటి దేవుని ప్రజలతో మన సహవాసం కలిగి ఉండాలి, కానీ లోకంతో రాదు. కాబట్టి 3 విషయాలు మనం చూస్తూ వచ్చాం. దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవకూడదు, పాపుల మార్గంలో నిలవకూడదు, అపహాసకులు కూర్చుండి చోటున కూర్చుండకూడదు. మరి దేని యందు మనం చేయాలి? యెహోవా ధర్మశాస్త్రం నందు ఆనందించుతూ దివారాత్రులను దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనుదినము శ్రద్ధగా మనం చదవాలి. ఇప్పుడు చూస్తాం, ఎప్పుడైనా మనం అనేకసార్లు ఈ యొక్క వాక్య భాగం చదివి ఉంటాం, కానీ ఇప్పుడు ఇటువంటి తలంపులు మనకి వచ్చి ఉండవు. కాబట్టి దేవునితో మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివేటప్పుడు ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదవాలి. ప్రభువా, నువ్వు నాతో మాట్లాడు, నా బలహీనతను చూపించు, నేను నడవలసినటువంటి మార్గంలో నాకు తెలియచేయి, నువ్వు ఉపదేశం చేయి, నాకు నా మీద దృష్టి నుంచి నాకు ఆలోచనలు చెప్పు అని చెప్పి ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చదివితే దేవుడు స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతూ మనం నడవలసిన త్రోవలను మనకు నేర్పిస్తాడు, మనల్ని బహుగా ఆశీర్వదిస్తాడు అంటాడు. మా నాన్నగారు నేను చేసే ఉద్యోగం చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడేవాడండి. ఇప్పుడు ఎంత గర్వంగా చెప్తాడు, నా కుమారుడు డెప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ ఇన్ మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ కంపెనీ ఆఫ్ ఎయిర్టెల్ అని ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకుంటాడు. ఇదంతా నా కృప. ఇప్పటికీ కూడా నా మాటలు కూడా సరిగ్గా రావు, మీరు గమనించి ఉంటుంటారు. మాట్లాడడం కూడా సరిగ్గా రాదు నాకు. సమ్హౌ దేవుని కృపను బట్టి అలా మేనేజ్ చేస్తాను. డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్, ఐ హ్యావ్ టు కండక్ట్ సో మెనీ మీటింగ్స్ విత్ ద డెలిగేట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఈవెన్ దో ఐఎమ్ మేనేజింగ్ ద థింగ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్. ఇప్పటికీ కూడా నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మరి నాలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను చూస్తారు. వాళ్ళు అంటారు, ఎందుకు నువ్వు అంటే క్రిస్టియన్స్ అందరూ చాలా జల్సాగా ఉంటారు కదా, నువ్వు ఎందుకు జల్సాగా ఉండవు ఇప్పటికే అంటారు. కానీ ఐ క్లియర్లీ టోల్డ్, బట్ ఐ విల్ వాక్ అకార్డింగ్ టు మై బైబిల్ ఏం చెప్తే అది చేస్తాను. బైబిల్లో ఎక్కడ లేదు తిని తందనాలు ఆడాలని, లేకపోతే తాగుబోతుల విందులో పాలు పొందాలని ఎక్కడ లేదు. అది మాకు తగదవి. సో వీ విల్ నెవర్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ పార్టీస్ అని ముందుగానే చెప్పేస్తాను. మన ఎక్స్పెక్టేషన్, సండే ఐ కెనాట్ లిఫ్ట్ ద ఫోన్ సార్, వీ విల్ బీ ఆన్ ప్రేయర్ అని ముందుగానే ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేస్తే వాళ్ళు ఎంతో కూడా గౌరవిస్తారు మనల్ని. ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే వీఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ, డోంట్ వరీ, మై లార్డ్ విల్ హర్డ్ మై ప్రేయర్స్. తప్పకుండా దేవుడు సహాయం చేస్తాడని సిగ్గుపడకుండా మనం చెప్పు. మన సాక్ష్యం, మన యొక్క ప్రవర్తన సరిగా ఉంటే మనం ఎటువంటి మాట చెప్పినా దానికి విలువ ఉంటుంది, దానికి గౌరవం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం సరిగా ఎవరికో సువార్త ప్రకటించేసి నువ్వు నమ్ముకో అంటే ఎవరికి నమ్మలేరండి. మన యొక్క జీవితమే ఒక తెరిచిన పుస్తకముగా, ఒక సాక్ష్యముగా దేవుని యొక్క ప్రేమను ఇతరులకు చూపించేటటువంటిదిగా ఉండాలి. అప్పుడే మన యొక్క సాక్ష్యము విలువైనటువంటిదిగా ఉంటుంది. ఎవరికైనా మనం చెప్పినా సరే. ఇప్పుడు మా స్నేహితులు ఉన్నారు చాలామందికి, ఎవరైనా వెళ్ళి సువార్త చెప్తే వాళ్ళని చులకనగా చూస్తారు, హేళన చేస్తారు. అదే నేను వెళ్ళి చెప్తే మాత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడు చులకనగా హేళన చేస్తారు, వింటారు, నవ్వుతారు. అరే అట్లే లేదురా, అందరూ ఒకటేరా, దేవుళ్ళు అందరూ ఒకటేరా అని అంటారు. అట్లా కాదురా నాయన, దేవుని పాపులను ప్రేమించింది ఈ లోకంలో ఎవరున్నారు చెప్పు అనేది వాళ్ళతో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా ఆన్సర్ ఉండదు. సో ఆ రీతిగా మనం చెప్పినప్పుడు మన సాక్ష్యము, మన యొక్క ప్రవర్తన సరిగా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన యొక్క మాటలకి విలువిస్తారు. కాబట్టి మన యొక్క ప్రవర్తన దేవుని యొక్క వాక్యంలో కట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి 3 విషయాలు మనం చూస్తూ వచ్చాం. మరి దుష్టులు రక్షింపబడినటువంటి మనము ఆయన పిలుచున్నటువంటి పిలుపుకు తగినట్టుగా జీవించాలి అని అంటే ఈ 3 సూత్రాలని
మనం పాటించాలి. దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవకూడదు, పాపుల మార్గమున నిలవకూడదు, అపహాసకులు కూర్చుండే చోట కూర్చుండకూడదు. మరి ఏం చేయాలి అని అంటే దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం అందు ఆనందిస్తూ దివారాత్రం అంటే ఎప్పుడు చదువుకోవడం అని కాదు, చదువుకున్న దాన్ని మన హృదయంలో ధ్యానం ఉంచుకోవాలి. దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడుతూ వచ్చాడు, అది దివారాత్రం దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు. ఆకు వాడక తన కాలం ముందు ఫలమించే చెట్టు వల్లే పచ్చగా ఉంటాడని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తాం. అతడు చేయనదంతా సఫలం. మనం ఈ దినాల్లో కోరుకునేది అదే కదా. యవనస్తులు అందరూ కూడా ఇదే కోరుకుంటారు. మనం చేసేదంతా కూడా సక్సెస్ఫుల్ కావాలని అనుకుంటాడు. పట్టిందల్లా బంగారం కావాలనుకుంటాం. కాబట్టి మనం పట్టిందల్లా బంగారం కావాలని, మనం చేసే పనులన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి అని అంటే ఈ యొక్క ఆజ్ఞల్ని మనం అనుసరించాలి. దుష్టుల ఆలోచన మనం చూస్తే ఎవరు ఆలోచన చొప్పున నడవాలి? కీర్తనలు 32:8. మరి పాపుల మార్గున నిలవకూడదు అంటే ఆ పాపం ఆలోచన వచ్చిందంటే అటు నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి మనం. అపహాసకులు అంటే ఈ లోకముతో మన సహవాసం చేయకూడదు. ఈ లోకం స్నేహం దేవుని దృష్టికి వైరం, దేవునికి ఇష్టం లేదు. మన దేవుడు మనం ప్రత్యేకపరిచాడు, మనం ప్రత్యేకంగా జీవించాలి. వాళ్ళతో ఉంటున్నట్టుగా ఉండాలా, కానీ మనం తెలివిగా వివేకముగా ఉండాలి. పాము వలె వివేకంగాను, పావురం వలె నిష్కప్టంగా ఉండాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు భూలోకం ఉన్నప్పుడు తన శిష్యులకు ఆజ్ఞాపిస్తూ వచ్చాడు. కాబట్టి ఆ రీతిగా మనం మెలకువగా ఉంటే నిజమైనటువంటి ఆశీర్వాదం, నిజమైనటువంటి దేవుని యొక్క సమాధానం, సంతోషం అనుభవిస్తామండి. అది నేను అనుభవిస్తున్నాను పర్సనల్గా. దేవుడు నన్ను ఎన్నికలైన తృణీకరింపబడిన నన్ను ఆయన నన్ను తన బిడ్డగా చేసుకుంటూ వచ్చాడు. నా మీద దృష్టి ఉంచి నాకు ఆలోచన చెప్తున్నాడు. తన ఉపదేశాన్ని ఇచ్చి నేను నడవలసినటువంటి మార్గాలు నాకు తెలియజేస్తున్నాడు. ఎప్పుడైనా సరే నేను ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ఎప్పుడైనా నా ఉద్యోగంలో కష్టం వచ్చేటప్పుడు నేను దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకున్నాను. ప్రభువా, ఆ యజమానుడు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నానంటే ఆ యజమానుడు సిగ్గుపడేలాగా దేవుడు సందర్భాలను తీసుకొస్తూ వచ్చాడు. నన్ను ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు ఈ దినమున ఉద్యోగంలాగా రోడ్ల మీద ఉన్నారు. వాళ్ళు అలా ఉండాలని నేను కోరుకుంటలేదు, కానీ నేను చెప్తూనే వస్తున్నాను. నేను మొరపెట్టుకున్నాను, ప్రభువా నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, నిష్కారణంగా నన్ను హింసిస్తూ వస్తున్నాడు, దయతో నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రార్థన చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. దేవుడు నాకు నెమ్మదిస్తూ వచ్చాడు. ఆశీర్వాదం అడిగిన వాటికంటే, ఊహించిన వాటికంటే అత్యధికంగా ఆశీర్వాదం. నిజంగా ఎంత ఆశీర్వాదం అంటే నేను ఇంకా చెప్పలేనండి. అంతగా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చాడు. ఏ మేలు కూడా కుదరలేదు. నా జీవితంలో అన్ని మేళ్ళేనా? లేదు. చేదైనటువంటి అనుభవాలు, భయంకరమైనటువంటి చేదైనటువంటి అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయండి. ఒక్క మాట చెప్పి మీకు ముగిస్తాను. నా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు 8 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యి I lost my son in a road accident. Even though God has comforted me in very దేవుడు నన్ను ఎంతో గొప్పగా ఆదరిస్తూ వచ్చాడు, ధైర్యపరుస్తూ వచ్చాడు. సంవత్సరం కూడా కాలేదు, సంవత్సరం పూర్తయింది. మొన్ననే ఆగస్టు 24వ తారీఖున సంవత్సరం పూర్తయింది. నా కుమారుని నేను కోల్పోయి ధైర్యంగా తట్టుకోగలిగేటటువంటి కృపణిస్తూ వచ్చాడు. ఎందుకంటే నా జీవితంలో దేవుడు ఉత్తమమైన దాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు, కానీ ఎప్పుడు పొరపాటు చేయడు. అది నేను నా జీవితంలో అనుభవిస్తూ వచ్చాను. దేవుడు ఏది చేసినా నా జీవితంలో మేలే చేస్తాడు, పొరపాటు ఎన్నటికీ చేయడండి. అది నేను గుర్తించి వస్తాను. కాబట్టి ఆయన నా జీవితంలో అనుమతించినటువంటి పరిస్థితిని నేను గౌరవిస్తూ వచ్చాను. ఎస్ లార్డ్, నువ్వు ఇచ్చావు, నువ్వు తీసుకున్నావు. మనం ఎవరమండి? ఏమో నేను సరిగ్గా పెంచట్లేదేమో, కానీ తీసుకున్నాడు. దేవుడిని తీసుకున్నాను, దేవుని మహిమపరుస్తుంది. దేవా నీకు వందనాలు, నువ్వు పొరపాటు చేయవు. నీ ఉద్దేశం, నీ సంకల్పం సంపూర్ణంగా నా జీవితంలో నువ్వు ఏది చేసినా నీ నామానికి మహిమ, నా ఆత్మీయ జీవితానికి క్షేమం. అటువంటి గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు, గొప్ప దేవుడు అండి. పొరపాటు చేయడు, ఎప్పుడు పొరపాటు చేయడు. మన జీవితంలో ఆ సత్యాన్ని గుర్తించాలి. కొన్ని పరిస్థితులు గుండా మనల్ని తీసుకొని వెళ్తాడు, కానీ తిరిగి నన్ను ఆ యొక్క సందర్భంలో కోల్పోయినటువంటి సందర్భంలో, నా బిడ్డను కోల్పోయినటువంటి సందర్భంలో దేవుడు నాతో మాట్లాడు, నిన్ను గూర్చి నేను ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును, రాబోయేటటువంటి కాలము నందును అవి సమాధానకరమైనటువంటివి కానీ హానికరమైనటువంటివి కావు అన్నాడు. ప్రస్తుతం దుఃఖకరంగానే ఉంది, కానీ దీన్ని అభ్యాసం చేస్తున్నటువంటి నాకు గొప్ప సంతోషం. ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ సంవత్సరం లాస్ట్ 1 yearలో కూడా ఎంత దేవుని యొక్క సన్నిధిని, దేవుని యొక్క సన్నిహితాన్ని ఎంత సన్నిహితంగా చూస్తూ వచ్చారంటే, ఎంత దగ్గరగా చూస్తూ వచ్చాను. నా వెన్నంటే ఉండి నా వెన్ను తట్టుతుడు నేనున్నాను, భయపడకు,
అని ఎంత బ్లెస్సింగ్స్, ఎన్ని బ్లెస్సింగ్స్ కాంట్ ఇమేజ్. అంతగా దేవుడు నన్ను ఆదరిస్తాడు. నా భార్యని, నా బిడ్డని, నా బంధువులందరినీ కూడా దేవుడు ఆదరిస్తవచ్చు. ఎంత గొప్ప ఆదరణ. అందరు నన్ను పరామర్శించడానికి వచ్చినటువంటి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడిపోతూ వచ్చారు. ఇది దేవుని ఏర్పాటే. ఇంకా ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు నువ్వు అంటే నేనే చెప్పాను, మన చేతిలో ఏముంది, దేవుని ఏర్పాటు. దేవుడు ఇచ్చాడు, దేవుడు తీసుకుంటాడు, ఏదైనా ఆయనకి ఇష్టం. సో నా జీవితంలో దేవుడు ఎప్పుడు కూడా పొరపాటు చేయడు. ఎంత ఆశీర్వదించి ఎంత గొప్ప ఘనతనిచ్చినటువంటి దేవుడు నాకు అన్యాయం చేయడం ఆయనకి ఎప్పుడు అసంభవం కాదు అని చెప్తూ వచ్చిన దేవునికి మహిమకరంగా జీవిస్తానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. దేవుడు సహాయం చేస్తూ వస్తున్నాడు. కాబట్టి నా కొరకు, నా కుటుంబం కొరకు దయచేసి మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఈ వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్.